For joining us, Reverend Dr. Ravi Daniel Avre. And we also warmly welcome our biblical counseling and my Sunday school teacher, Mr. Sudarshan. We'll have a praise and worship team singing a song for us. Magiro, magiro,
also have Pastor Benny Suresh who have joined us in this occasion. Thank you for joining us, Pastor Benny. Moving on, we have a convocation introduction and the class reflection which is be told by us by Mr. Sanjay Samuel Mohan. Greetings to you all in the name of Jesus. Throughout this course, we were taught many subjects that shaped our spiritual life and ministry. Few subjects are Bible interpretation, where we learned how to read the Bible correctly and understand the true meaning of the passage. We understood how to connect the verses to our daily life and apply them practically. And preaching, we learned how to prepare a message in a simple and a meaningful way. We also learned how to share God's word with confidence and clarity. Defense of the faith, we learned how to answer questions about our faith calmly and respectfully. We understood how to stand firm in what we believe with love and wisdom. Evangelism and mission, we learned that sharing the gospel is the heartbeat of God. We understood the importance of reaching people outside the church, especially those who have never heard about Jesus. Bible doctrines and understanding God's truth. We learned the basic foundations of our Christian faith. We understood who God is, why Jesus came, and how the Holy Spirit guides us. Pastoral care and counseling. We learned how to listen to the people with compassion. We learned how to guide and encourage others using God's word. Spiritual gifts and spiritual growth. We understood the gifts God has placed in each one of us. We learned how to grow spiritually and build others up through our gifts. Church leadership and a church history. We learned how to guide people with humility and responsibility. We also understood how God has worked through the church from the early days till now. Christian ethics and worldview. We learned how to make the right decision according to the Bible. We understood how to live a life that reflects Jesus in our actions, words, and choices. One of the most blessed experience was a 2-day outdoor camp which was held in Yelagiri with Topmost Hill. So it was a special time where we learned how to meditate on God's word without distractions. We spent meaningful time in the prayer, reflection, and personally hearing God's voice. This experience strengthened us and helped us grow deeper in our relationship with God. We also learned practically of the ministry through our village ministry sessions. We learned how to approach people with respect, build good relationships, and share the gospel in simple and loving, an understandable way that connects with village life and culture. These practical lessons prepared us for real life ministry work. As we complete this diploma, may everything we have learned, I believe that we are not just finishing a course, we are stepping into a calling. Everything we learned has prepared us to serve God with maturity, humility, and clarity. I thank our pastor who guided us with so much patience and love. For glory to God. Thank you, Sanjay. We have an introduction, counseling introduction, which is being told by Mr. Sudarshan.
here. அநேக நாட்களுக்கு பிறகு நான் மறுபடியும் இங்கே வருவது ரொம்ப சந்தோஷம். இங்கே சபையில் வந்துட்டு புது சபையில் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வரேன். ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷம். அங்கே என்னெல்லாம் படித்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நிறைய காரியங்களை நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு டிகிரியே கொடுக்கணும் போல இருக்கு, அந்த அளவுக்கு நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். அப்போ இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பாஸ்டர் என்கிட்ட சொன்னார், இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் வந்துட்டு கவுன்சிலிங் கூட ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. கவுன்சிலிங்கில் நானும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லெவல், தேர்ட் லெவல் அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஹைதராபாத்தில் முடிச்சிருக்கேன். ஸோ அதனால் பாஸ்டர் சொன்னார், இந்த பிப்ளிக்கல் கவுன்சிலிங்கும் இந்த அடுத்து வர ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் ஒரு கரிக்குலமில் இதை ஆட் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சரி சொன்னேன். ஸோ அதனால அதுக்கு ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன், ஒரு சும்மா ஷார்ட்டாக ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அது என்னெல்லாம் கவர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி, ஜென்ரலாக கான்கிரிகேஷனுக்கும் ஒரு அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இந்த பிப்ளிக்கல் கவுன்சிலிங் வந்துட்டு ஒரு 20 years 30 yearsக்கு பின்னால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கவுன்சிலிங் பற்றி அவ்வளோவா ஜனங்க யாரும் பேசின மாதிரி கிடையாது. அதுக்கு ப்ரோக்ராம்ஸும் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு சிலபஸ் வச்சு ஒரு கோர்ஸ் நடத்தி அந்த அளவுக்கெல்லாம் கிடையாது. கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல பெரிய காலேஜஸ்ல எல்லாம் வந்துட்டு தியாலஜிக்கல் காலேஜஸ்ல ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கும் கவுன்சிலிங். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கவுன்சிலிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துட்டு அது தேவை வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. யாரு கேட்டாலும் கவுன்சிலிங் தான் பேசுவாங்க. அந்த கவுன்சிலிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸில் அவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறாங்க கவுன்சிலிங். இப்போ எஜுகேஷனுக்கும் தனியாக அவங்க கவுன்சிலிங் சொல்லுவாங்க. கோர்ட்டுக்கு போனால் கூட அங்கேயும் கவுன்சிலிங் பற்றி தான் சொல்லுவாங்க. ஒரு லாயரை வந்து கவுன்சிலர் கூட சொல்லுவாங்க, அட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த வீட்லேயும் கூட இப்போல்லாம் நிறையவே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எங்கள் ஃபேமிலியில் கூட நிறைய கவுன்சிலிங் அதுன்னு சொல்லி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா தேவை வந்து நிறைய அதிகமாகிடுச்சு. இந்த பிப்ளிக்கல் கவுன்சிலிங் பொறுத்தவரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய கிறிஸ்டியன் செட்டப்பில் கூட நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஒரு 2 months பேக் ப்ரீ மேரிட்டல் கவுன்சிலிங் சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் நான் முடிச்சிருந்தேன் ஹைதராபாத்தில். அப்போ அந்த கோர்ஸில் வந்துட்டு என்ன வந்துட்டு ஒரு பேப்பர் வந்து சப்மிட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க டிவோர்ஸ் பற்றி. டிவோர்ஸ் பற்றி அதை சப்மிட் பண்ணும்போது அது ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அது ரிசர்ச் பண்ணாக்கா அதில் ஒரு பெரிய ஒரு அலார்மிங் ட்ரூத் என்னன்னு சொன்னால், கிறிஸ்டியன் கம்யூனிட்டியில் தான் நிறைய டிவோர்ஸ் நடக்குது. அதுக்கு காரணம் வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக போகட்டோம். ஒருவேளை நம்ம அந்த கோர்ஸ் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது அந்த செஷன்ஸில் நம்ம படிக்கலாம் அதெல்லாம். ஸோ அது வந்து கிறிஸ்டியன் கம்யூனிட்டி வந்து இதில் வந்து ரொம்பவே எஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க. ஏன்னா இனஃப் நாலேஜ் கிடையாது. எப்படி ஒரு ஃபேமிலியை நடத்தணும், எப்படி அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் நம்ம அட்ரெஸ் பண்ணணும், எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு டீச்சிங் வந்து நமக்கு கிடையாது. அது இல்லாததுனால நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து இப்போ வந்து ஸ்பெஷலாக நீங்கள் நார்த் ஈஸ்டெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நாகாலாண்ட், அப்புறம் மேகாலயா, அந்த மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட்லலாம் எடுத்தீங்கன்னா நிறையவே இருக்குது. இந்தியாவிலே நீங்கள் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் போட்டால் கிறிஸ்டியன் ஸ்டேட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து 90% கிறிஸ்டியன்ஸ், 90% 95% கிறிஸ்டியன்ஸ் அங்கெல்லாம். நாகாலாண்டு, மேகாலயாவெல்லாம் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிவோர்ஸ் வந்துட்டு பீக்கில் இருக்குது.
மற்ற ஸ்டேட்ஸ்க்கு கம்பேர் பண்ணால், மற்ற கம்யூனிட்டிஸ்க்கு கம்பேர் பண்ணால் நம்ம கம்யூனிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னு சொன்னால் நிறைய இஷ்யூஸ், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு சாலிட் கவுன்சிலர்ஸ் அவசியம். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சின்ன சின்னதாக ஒரு குரூப், ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இப்போ உங்களை வந்து எக்யூப் பண்ணாங்கன்னா கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு திஸ் இஸ் த ஒன்லி வே வி கேன் மூவ் ஃபார்வர்ட் வித் த கவுன்சிலிங். பிப்ளிக்கல் கவுன்சிலிங் வந்துட்டு இது வந்து it's a process of applying Bible and the Holy Spirit guidance to help people with life's problem, aiming for a change of heart and help to overcome whatever the problem one is going through. அதாவது biblical counseling அப்படின்னு சொல்றது வந்து அது வந்து ஒரு ப்ராசஸ். அது வந்து வேதாகம அடிப்படையிலையும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆலோசனையினாலும் மற்றவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் கைடன்ஸோடு அவங்களை ஹெல்ப் பண்ணி ஓவர் கம் பண்ணுறது தான் கவுன்சிலிங். அதுதான் பிப்ளிக்கல் கவுன்சிலிங். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிப்ளிக்கல் கவுன்சிலிங் வந்துட்டு இந்த கவுன்சிலிங்கில் வந்துட்டு 2 விதமான கவுன்சிலிங் இருக்கு. ஒன்று வந்து ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலிங் இருக்கு, இன்னொன்று வந்துட்டு லே கவுன்சிலிங்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கும், அவங்க வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருப்பாங்க, சர்டிஃபிகேட்ஸ் அது இதெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து கவுன்சில் பண்ணும்போது அவங்க சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, ஃபீஸ் எல்லாம் இருக்கும். அது வந்து ப்ரொஃபஷனல். அதுலேருந்து அவங்க சம்பாதித்து அவங்க வந்து they will earn their living. லே கவுன்சிலிங் வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் ஒரு ட்ரைனிங், ஒரு ஸ்கில். இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு லே கவுன்சிலிங்கில் தான் வருவீங்க. லே கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் கவுன்சிலிங் படிச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் சர்ச்லேருந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம், பாஸ்டருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம், காங்கிரிகேஷன் தேவைங்க அதெல்லாம் பார்த்து கூட நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து 2 விதமான கவுன்சிலிங் இருக்குது. ஒன்று வந்து ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலிங், இன்னொன்று வந்து லே கவுன்சிலிங். இந்த லே கவுன்சிலிங் பற்றி சொன்னேன்னா, இப்போ நான் வந்துட்டு இது பூனாவில் கொஞ்சம் வருஷம் இருந்தோம், அப்புறம் ஆசாம்லேயும் இருந்தோம். அங்கே வந்து அந்த சர்ச்சில் வந்து நான் ஒரு லே லீடராக இருந்தேன். லே லீடர்னு சொன்னால் பாஸ்டருக்கு எல்லா இதுலேயும் ஹெல்ப் பண்ணுறது, கம்யூனியனில் அசிஸ்ட் பண்ணுறது, எந்த ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் சர்வீஸ்லாம் அசிஸ்ட் பண்ணுறது, பைபிள் ரீடிங்கில், சாங்ஸு, எப்போனா நீட் இருந்தாக்கா பிரசங்கம் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி எல்லாம். ஆனால் ஐ எம் நாட் அ தியாலஜிக்கலி குவாலிஃபைட் பாஸ்டர், ஆனால் பாஸ்டருக்கு எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணுவேன். ஸோ தே ஆர் காலிங் மீ ஆஸ் அ லே லீடர். ஸோ லே கவுன்சிலர்ஸ்னால் அவங்க வந்து பாஸ்டர்ஸ் ஆகிட மாட்டாங்க. ஸோ தே வில் கெட் அசோசியேட்டட் தெம்செல்ஃப் வித் த பாஸ்டர். பாஸ்டருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, சர்ச்சில் எப்படி கவுன்சில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதில் வந்து நம்ம நல்ல டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். இந்த கவுன்சிலிங் வந்துட்டு கவுன்சிலிங் எடுக்கிறவங்கலாம் வந்துட்டு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ல இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருமே நார்மல் தான், நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் தான். இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அண்ட் சம் ஆஃப் தேம் வில் ரிக்வயர் அட் சம் பாயிண்ட் தே வில் ரிக்வயர் கவுன்சிலிங் ஃபார் தேம். ஸோ எனக்கும் கூட இப்போ லாஸ்ட் 2 months பேக் கூட நான் வந்து என்னுடைய மென்டர் அவர்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு அந்த மென்டர்கிட்ட போய் கேட்டு நான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது, எப்படி டீல் பண்ணுறது, எப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னா அவர் எனக்கு கவுன்சில் பண்ணுறாரு. ஸோ எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது. வேதாகமத்தில் பார்த்தா நமக்கு வந்துட்டு we have a wonderful God, even Jesus Christ. அவங்க வந்து they are wonderful counselors. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப கிளியராக பேசுவார். மோசே கிட்ட பேசும்போது சொல்வார், ரொம்ப மோசே என்னால் முடியாதுன்னு சொல்வார், மினிஸ்ட்ரி ஐ கேனாட் கோ ஃபார்வர்டு. அவர் கிளியராக பேசி அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு ஆண்டவர். அதுதான் கவுன்சிலிங்.
அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு நிறைய லீடர்ஸ் இருக்காங்க. ஆபிரகாமுக்கும் கவுன்சில் பண்ணியிருக்காரு, ஜாஷுவா, ஜோசப், மூசஸ், எலியா, டேனியல், இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு கவுன்சிலர் பண்ணியிருக்காரு ஆண்டவர். எல்லாத்தையுமே ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு எல்லா கவுன்சில் பண்ணுவது. அதே போல நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கூட அதுலேயும் கூட நிறைய பேருக்கு கவுன்சில் பண்ணியிருக்காங்க ஆண்டவர். நிக்கோடேமஸ், தீமோத்தி, அப்புறம் சமாரிட்டன் உமன், ஜக்கேயஸ், பைலமன் அண்ட் ஒனேசிமஸ், இவங்களுக்கெல்லாம் பயங்கரமான கவுன்சிலிங்ஸ் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரு. இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு லைஃப் எக்ஸாம்பிள். இந்த கவுன்சிலிங் எல்லாம் நமக்கு இது ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதாவது ட்ரைனிங் எடுக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. கான்கிரிகேஷன்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே, நம்ம கிறிஸ்தவர்களாக நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. ஏன்னா எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ப்ராப்ளம் இல்லாம யாருமே கிடையாது, எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் so very important for us to equip ourselves with the counseling knowledge. அந்த counseling knowledge இருந்துச்சுன்னா then we will be able to help others. And we also can take help from the counselors. இப்போ ஒரே ஒரு கேஸ் மட்டும் சொல்றேன், கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி பார்த்தோம்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்த்துக்கலாம். பீட்டர் ஏசாமின்னு சொல்றாரு, நான் கொஞ்ச நாள்ல ஐ ஹேவ் டு டை அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே பீட்டர் என்ன சொல்றாரு, நோ ஐ வில் நாட் அலோவ் யூ டு டை, யூ வில் நாட் டை. உடனே என்ன சொல்றாரு ஆண்டவர், அப்பாலே இப்போ சாதாரணன்னு சொல்றாரு. அங்க ஒரு கரெக்ஷன் நடக்குது. எப்படி ஹோல்ட் பண்றாரு பாருங்க அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பேதுருடைய ரியாக்ஷன். ஏசாமி அரெஸ்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது ரியாக்ஷன்? என்ன பண்றாரு பீட்டர்? கத்தி எடுத்து காது இருக்கு. That is his way of conducting himself. அப்புறம் ஆண்டவர் ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு, நம்ம we will not be using the sword for building the kingdom of God அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயும் ஒரு கரெக்ஷன். பீட்டர் ஒரு very important disciple of Jesus Christ. Of the 12 disciples, Peter is one of the most important disciples. அங்கேயும் ஒரு கரெக்ஷன் நடக்குது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ 3 முறை என்னை மறுதளிப்பாய் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுவும் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் he cries very bitterly and then he realizes his mistake and then he commits himself to God. ஒவ்வொரு சமயமும் கரெக்ஷன் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. அதாவது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு சொன்னா, ப்ராப்ளம் எல்லாருக்குமே இருக்கும். எந்த சூழ்நிலையும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ், all of us will face problem. We should be willing to accept that. இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, எனக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. I should be willing to accept it and I should be willing to share it with my mentor so that I will get a proper counseling. அப்புறம் நீங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, அவர் ஒரு சர்ச் லீடர் ஆகிறார் பீட்டர். அப்போ கூட அவருக்கு ஆட்டிடியூட் என்னன்னு சொன்னா, ஆண்டவர் வெறும் யூதர்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்தார். அதனால ஒரு விஷன் அவருக்கு ரெடி பண்ணி அவருக்கு அந்த விஷன்ல கொண்டு வந்து then God makes him understand that everything is clean, nothing is unclean. ஸோ அங்கே ரொம்ப கிளியரா சொல்லிடுறார் ஆண்டவர். எந்த டைம்ல சொல்றாரு, he is the leader of the church. சர்ச் உடைய லீடரா இருக்கும்போது அந்த மாதிரி சமயத்துல he required counseling. இப்போ இந்த பாஸ்டர் இருக்காரு, அவருக்கும் மென்டர் இருப்பாங்க. அங்க இருக்காரு ரவி டேனியல் இருக்காரு, அவரும் ஒரு மென்டர். ஸோ ஏதாவது இருந்தா அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க. இப்போ பாஸ்டர் கூட பேசினது போது கூட ரெவரண்ட் டாக்டர் ரவி டேனியல் பேசும்போது கூட இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி பேசிட்டு இருந்தாங்க. சர்ச் டிமாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜில் கட்டும்போது. அது அந்த அளவுக்கு விஷயங்கள் தெரியுது. அப்போ பாஸ்டர் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுனால தான் தெரியும். அவர் அதுக்கு ஏற்ற அட்வைசஸ் தருவாங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம ரொம்ப நமக்கு ப்ராப்ளமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு we should not say that. அப்படி சொல்றோம்னு சொன்னா நம்ம போய் தான் பேசணும். ஸோ அந்த மாதிரி இன்னும் நீங்க கலேஷியன்ஸ் படிச்சீங்கன்னு சொன்னா, பால் ஓப்பனா ஒரு மீட்டிங்ல
பீட்டரை வந்து அக்யூஸ் பண்ணுவார். எல்லாரும் சாப்பிட போகும்போது இவர் வந்து அந்த இடத்துல ஜென்டைல்ஸ் உட்கார்ந்து சாப்பிட்ற இடத்துல இவரு உட்கார மாட்டார் பீட்டர். அது வந்துட்டு பால் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அது ஓப்பனாக அவர்கிட்ட கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேஸ் ஸ்டடியாக நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் பண்ணோம். இது வந்து ஒரு பிரச்சனை தான் நம்ம இருக்கோம், ஒரு ஆளுக்கே ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்ஸாக எடுத்தோம்னு சொன்னால் we can discuss about it, we can understand, and then we will also know how to counsel others. அதுக்கு வந்து நிறைய இது இருக்குது. எப்படி உட்காரணும், எப்படி நம்மளை கண்டக்ட் பண்ணிக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா படிக்கலாம். பிசிக்கல் கவுன்சிலில் வந்துட்டு you will be trained how to counsel and what are your boundaries, எந்த அளவுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி, என்னெல்லாம் செய்யலாம் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது கவுன்சிலிங்கில், அது அந்த மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் அல்டிமேட்லி த டெசிஷன் ஆர் நாட் யுவர்ஸ், இட் இஸ் த கவுன்சிலர்ஸ் டெசிஷன். இப்போ நான் வந்து கவுன்சிலர், நான் வந்து உங்களுக்கு யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு கவுன்சில் பண்ணுறேன். கவுன்சில் பண்ணிவிட்டு டெசிஷன் வந்துட்டு கவுன்சிலி தான் எடுக்கணும், கவுன்சிலர் எடுக்கக்கூடாது. ஐ ஷுட் நாட் ஃபோர்ஸ் anybody taking decision. Final decision will be taken only by the counseling. So we can do some case studies also in the program. And everybody goes through a difficult time, problem at different stages. இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையை நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த கவுன்சிலிங்க்கு வந்துட்டு டிமாண்ட் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி, ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது டிமாண்ட். ஃபீஸ் கூட ரொம்ப அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலர்ஸ் எல்லாம். இது ஒருவேளை உங்களுக்கு சபையில் இது வந்து ஒரு கரிக்குலமாக ஆட் பண்ணுறாரு உங்கள் கிளாஸ்க்குள்ள, யூ ஆர் ரியலி பிளெஸ்ட் அண்ட் யூ ஷுட் பி ஹாப்பி அபவுட் இட். அண்ட் இட் இஸ் வண்டர்ஃபுல் மினிஸ்ட்ரி டு ஹெல்ப் அதர்ஸ் ஓவர் கம் தேர் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டிஃபிகல்டிஸ். யாராவது ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கிறாங்க, ப்ராப்ளமில் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அதை ஓவர் கம் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய பெரிய மினிஸ்ட்ரி நமக்கு. ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ரீஃபாக ஒரு பிப்ளிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு ஐ வாண்டட் டு ஷேர் வித். அண்ட் அடுத்து வந்து இந்த கரிக்குலமில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம், அடுத்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மேபி வி வில் சி ஹவ் டு கோ அபவுட் தட். Thank you, Uncle. I think it was a brief introduction on counseling. I think the next batch will be really blessed to have this session with you. Moving ahead, we'll have the scripture reading by Mrs. Deborah. John chapter 15, verses beginning from 1 to 5. மெய்யான திராட்சை செடி, என் பிதா தோட்டக்காரர், என்னிலும் கனி கொடாத இருக்கிற கொடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்து போடுகிறார். கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனிகள் கொடுக்கப்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார். நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுது சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள். என்னிலும் நிலைத்திருங்கள், நான் உங்களிடம் நிலைத்திருக்கிறேன். கொடியானது திராட்சை செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டார்கள் போல நீங்களும் என்னிலே நிலைத்திருந்தால் கனி கொடுக்க மாட்டீர்கள். நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒருவன் என்னிடம், நான் அவனிடம் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான். என்னிடம் உங்களில் ஒருவன் செய்யக்கூடும். We have the commencement address by our Reverend Dr. J. Pichule. ஜஸ்ட் கமெண்ட்ஸ்மெண்ட் மட்டும் தான். செய்தியை நம்ம மத்தியில் கேட்டாங்க கவிடங்கள் கொடுப்பாங்க. தொடர்ந்து நம்முடைய கிராஜுவேட்ஸ் அவங்களுக்காக நான் என்னுடைய
சபையின் சார்பாகவும் பைபிள் ஸ்கூல் சார்பாகவும் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். அட் லாஸ்ட் நீங்கள்லாம் கோர்ஸ் முடிச்சிட்டீங்க. ஒரு கோர்ஸ் எங்கள் இப்போ பெண்டிங் இருக்குது. பட் அது ஹேவிங் இட் இன் ரெவலேஷன் புக் ஸ்டடி. பட் எவ்ரி வெட்னஸ்டே நாங்கள் அது ஆன்லைனில் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வி ஹவ் ஃபினிஷ்டு ஆல் திஸ் சப்ஜெக்ட். ஸோ இன்றைக்கு நாம் பார்த்த வாசித்த வேத பகுதியின் பிரகாரமாக இது ஜஸ்ட் கமென்ஸ்மெண்ட் மறுபடியும் நாங்கள் சொல்கிறோம். அதாவது கிராஜுவேட்ஸ் முடிச்சு போகிறவங்களுக்கு ஒரு சில காரியங்கள் எப்படி என்ன காரியங்கள் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்தான சில காரியங்களை குறித்து நாம் தியானிக்கிற ஒரு காரியம் தான். இந்த மெசேஜ் வந்து நம்ம கவிடங்கள் கொடுப்பாங்க, மறுபடியும் நாங்கள் நினைவுபடுத்துகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ மெசேஜ். நம்முடைய வாசித்த வேத பகுதியை வாசிக்கும் பொழுது அதில் யோவான் 15ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை நாம் இதில் வாசிக்கிறேன். நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதனால் என் பிதா மகிமை அடைவார், எனக்கு சீஷராக இருக்கிறீர்கள். ஸோ அதை தான் நமக்கு இன்னைக்கு நம்முடைய தியானத்துக்குரிய அந்த பகுதி. நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதனாலே என் பிதா மகிமைப்படுவார், எனக்கு நீங்கள் சீஷராக இருப்பீர்கள். bearing much fruit for God's glory. அதுதான் நாம இன்னைக்கு நாம இந்த தலைப்பில் நாம தியானிக்க போறோம். கமென்ஸ்மெண்டோடைய அந்த மெசேஜும் அதுதான். நீங்க அடுத்தது என்ன செய்யணும் என்பதை குறித்த ஒரு காரியம் அவங்க வாசிக்கிறது. நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமை அடைவார், எனக்கு நீங்கள் சீஷராயிருப்பார்கள். நீங்க மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதனாலே யார் மகிமை அடைவாங்க? பிதா மகிமை அடைவார். நீங்கள் எனக்கு சீஷராயிருப்பீங்க. நாம மகிமை அடைவது கிடையாது. மிக முக்கியமான ஒரு காரியம், நாம மகிமை அடைவதற்காக கனிகளை கொடுப்பது கிடையாது. கனிகள் எப்பொழுதுமே நான் அடிக்கடி சொல்ற ஒரு காரியம், ஒரு மரம் கனி கொடுக்குது என்றால் அந்த கனி அந்த மரத்திற்கு சொந்தமானது கிடையாது. அந்த கனியை அந்த மரம் சொந்தம் கொண்டாடவே முடியாது. எவ்வளவு பேருக்கு புரியுதுன்னு தெரியல. மிக முக்கியமான காரியம் அது. நாம நினைச்சிருக்கிறோம் கனி நம்முடைய நினைக்கிறோம். ஆனா கனி நாம கொடுக்கிறோம் என்றால் அந்த கனி, the fruit is not belongs to the tree. கனி கொடுப்பது என்பது அந்த கனி அந்த மரத்திற்கு சொந்தமானது கிடையவே கிடையாது. மரம் அந்த கனியை என்னுடையது என்று அது சொந்தம் கொண்டாடவும் முடியாது. பட் யாரு மகிமையோட நம்ம வேதத்துல வாசிக்கிறீங்க? பிதா மகிமை அடைவார். ஆனா அந்த கனி கொடுப்பதற்கான ஒரு அதுக்கான ஒரு ஃபார்முலாவை ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறார். எடுத்து வாசிக்கலாம். 2வது வசனம் 15ஆம் அதிகாரத்தில் வாசித்த பகுதியில 2வது வசனம், என்னில் கனி கொடாது இருக்கிற கொடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்து போடுகிறார், கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் செய்கிறார். இங்க சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டியதா இருக்கு. கர்த்தர் சொல்ற மிக தெளிவான வார்த்தை, கனி கொடுக்காத கொடி கனி கொடுக்கணும். அந்த கனி கொடுப்பதன் மூலமாய் பிதா மகிமை அடைவாரு. அப்படி கனி கொடுக்கிறவர்கள் மட்டும்தான் எனக்கு சீஷராய் இருக்க முடியும். கனி கொடுக்கிறவங்க மட்டும்தான் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை சீடராய் இருக்க முடியும். எல்லாரும் இயேசு கிறிஸ்து சீடராய் மாறிட முடியாது. பைபிள் படிச்சு முடிச்சுட்டேன்றதுக்காக இயேசு கிறிஸ்துவ சீடராய் ஆயிட முடியாது. கிறிஸ்துவ பேரை வைத்திருப்பதனாலே சீடராய் ஆயிட முடியாது. இல்ல பல வருடம் நான் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு இருக்கின்றதுக்காய் நான் இயேசு கிறிஸ்துவ சீடராய் நாம மாறிவிட சொல்லிக்கொள்ள முடியாது. கனி கொடுக்கிறவர் இங்க ரொம்ப தெளிவான காரியத்தை சொல்றார். நீங்கள் கனி கொடுப்பதனாலே பிதா மகிமை அடைவார். ஆனால் அந்த கனி கொடுப்பது அந்த மகிமை அடைவதனாலே நீங்கள் எனக்கு சீஷராய். நீங்க மகிமை அடைவதனால கிடையாது. இல்லை உங்களை சார்ந்தவ மகிமை அடைவதனால கிடையாது. மீனிங் நீங்க முடிச்சிருக்கீங்க என்றால் ஒருவேளை கர்த்தர் உங்களை ஊழியத்துக்கு அழைத்திருக்கிறார் என்றால் நீங்க எந்த நோக்கத்தோடு இங்க நீங்க வந்திருக்கிறது எனக்கு தெரியல. ஒரு சிலர் இங்க நமக்கு ஊழியத்துக்கு நம்ம அபிஷேகம் பண்ணி நம்ம அனுப்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு ஒருவன் நீங்க நினைச்சிட்டு வந்துடும். தட் இஸ் நாட் மை ஜாப். அது எங்களுடைய வேலை கிடையவே கிடையாது. தேவன் உங்களை அழைத்தால் மட்டும்தான் நீங்க ஊழியத்துக்கு போக முடியும். ஊழியங்கள் ஏன்னா 18 விதமான ஊழியங்கள் இருக்கு. ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் படிச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும். 18 விதமான ஊழியங்கள் அங்க இருக்குது. நம்ம நினைக்கிறது வெறும் 5 ஊழியங்கள் மட்டும்தான் நாம நினைக்கிறோம். அது நமக்கு தெரிஞ்சதான் ஒரே ஒரு ஊழியம் பாஸ்டர் ஊழியம் மட்டும்தான். பைபிள் எடுத்து உனக்கு பாஸ்டர் ஆகிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படிலாம் கிடையாது. முதல்ல நீ கர்த்தருக்கு கனி கொடுக்கணும், பிதா மகிமை அடையும். அது மாத்திரம் கிடையாது, நீங்க ஊழியத்துக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னா மிக முக்கியமான ஒரு காரியம், அதை எவ்வளவு பேர் ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, அதுதான் உண்மை சத்தியம். பிதா மகிமை அடையாதுன்னா மீனிங் என்ன நீங்க கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, your family cannot control you to do certain ministry. உங்க குடும்பம் நீ இந்த ஊழியத்தை செய்ய என்று அவங்க உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அவங்க உங்களை இதை செய்ய, இங்க போ இங்க போன
சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா ஊழியம் யாருது? கர்த்தருடைய ஊழியம். அவர் நம்ம ஊழியம் போது அவருக்கு ஊழியம் செய்யணும், கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யணும். அதாவது your family cannot have a control on your ministry. கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. அது பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை கண்ட்ரோல் பண்ற ஒரு காரியம். அதுவே நீ இந்த இடத்துல இந்த ஊழியம் பண்ணு அப்படின்னு உங்க ஃபேமிலியில சொல்றாங்க. சோ அதை நீ ஏற்றுக்கொண்டு நீ செய்யற அப்படின்னாக்கா நீ கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியத்தை செய்யறாய் என்றார். அவர் உன்னை காட்டுக்கு போனாலும் நம்ம போனோம், அவர் நம்ம வேற எங்க இடத்துக்கு போனாலும், வில்லேஜ் போனாலும் நம்ம போகணும், எங்க போனாலும் நம்ம போகணும் ஊழியத்துக்கு. குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் நான் கம்ஃபர்டபுளா இருப்பேன் அப்படின்றது அது ஊழியமே கிடையாது. தட் இஸ் கால்ட் அ பிசினஸ். இன்னொரு மினிஸ்ட்ரி என்பது இட் இஸ் நாட் அ ஃபேமிலி பிசினஸ். இட் இஸ் நாட் அ பிசினஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னுடைய குடும்பத்தை நான் ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறேன், என்னுடைய குடும்பத்தோடைய அந்த மினிஸ்ட்ரி அதனுடைய குடும்பங்கள் அப்படியே செய்துட்டு வர்றது கிடையாது. தேவனுடைய அழைப்பு இல்லாமல் ஆரோனை போல அழைக்கப்பட்டாலுடைய இந்த கனமான ஊழியத்திற்கு தானா யாரும் ஏற்படுவதில்லை என்று வேதம் சொல்லுவது. உள்ள கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்கு அழைத்தார் அப்படின்னா பெரிய பாக்கியவான்கள். அது குடும்பத்தார், ஏன்னா குடும்பத்தார் அந்த ஊழியத்தை தடை செய்யாது. அப்படி தடை செய்வது தேவன்மார் அவங்களுக்கு வர வேண்டிய அந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் தடை செய்றீங்க. ஸோ பணத்துக்காக ஊழியம் செய்வது கிடையாது. வாசிக்கிறோம் நாம அதான் சொன்ன கனி கொடுக்கிறோம், அந்த கனி நம்முடையது கிடையாது, அது கர்த்தருக்குரிய ஒரு. ஆனா அந்த கனி கொடுக்கிறதுக்கு முடியாது. அவர் என்ன சொல்றாரு? கொஞ்சம் வாசிங்க. 4வது வசனம், என்னையும் நிலைத்திருங்கள் நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன். கொடியானது திராட்சை செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டாது போல நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் கனி கொடுக்க மாட்டோம். 2 காரியங்களை இந்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்றார். ஒன்று, அவர் திராட்சை செடி என்று சொல்றாரு. நான் முதலே சொல்லி ஒரு சில தெரியும் சொல்றேன். இந்த பிப்ளிக்கல் வேதாகமத்தினுடைய அடிப்படையில் பார்க்கும்போது திராட்சை செடி என்பது இஸ்ரவேலுடைய ஒரு சிம்பலா இருக்குது. சங்கீதம் 80வது நீங்க படிச்சுனா தெரியும். இப்ப நமக்கு நேரம் இல்லை. இஸ்ரவேலுக்கு அடையாளமாய் சொல்லப்பட்டதான் திராட்சை செடி. திராட்சை செடி அந்த ஸ்டார் நம்ம பார்க்கிறோம், அந்த 5 ஸ்டார்லாம் பார்க்கிறோம், டேவிட் ஸ்டார்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அது இஸ்ரவேலுடைய சிம்பிள் கிடையவே கிடையாது. வேதத்தினுடைய அடிப்படையில் சங்கீதம் 80 படிச்சு பாருங்க. இன்னும் அநேக ஏசாயா தீர்க்கதரிசன எரேமியா தீர்க்கதரிசன படிச்சு பார்த்தா அந்த இடத்துல திராட்சை செடி தான் இஸ்ரவேலுடைய ஒரு சிம்பல். ஆனா அந்த இஸ்ரவேலுடைய அந்த கர்த்தர் அதை திராட்சை செடியாய் சொல்றாரு. எகிப்துல நான் அதை கொண்டு வந்து கர்த்தர் சொல்லுவார். அந்த திராட்சை செடியாய் கர்த்தர் கொண்டு வந்தார் இல்லைங்களா, அதோடைய பர்பஸை அது செய்யாததுனாலே இப்ப ஆண்டவரே சொல்றார், நானே மெய்யான திராட்சை செடி. I am the true wine. நானே மெய்யான திராட்சை. சோ அந்த மெய்யான திராட்சை செடி ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாருங்க, நீங்களும் கனி கொடுக்க முடியும். ஆனா எப்படி கனி கொடுக்க முடியும்? ரீசன் என்ன? கனி கொடுக்காத என்ன பண்றாரு? பிதா என்ன பண்றாரு? அதை இவர் புருளி அதை சுத்தம் செய்கிறார் இல்லையா? ஆனா ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமான காரியம் என்ன தெரியுமா? நம்மை சுத்தம் செய்வது பிதாவானது. மற்றவர்கள் அது கத்தி இல்லை. அல்லேலூயா. பிதாவுடைய கையில் நாம் அப்படியே சொல்லியிருக்கிறது. ஆகவே ஆனா இங்க பார்க்கக்கூடிய மிக முக்கியமான காரியம், என்னில் நிலைத்திருங்கள். கனி கொடுக்கிறது முதல்ல என்ன பண்ணோம்? பிதாவை சுத்தம் செய்வாரு. You have to submit yourself. நம்மை நாமே அர்ப்பணிக்கணும். நம்மை கர்த்தர் பிதாவான் நீங்க அதிக கனிகளை கொடுக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது பிதாவுடன் நாம அர்ப்பணிக்கணும், சுத்தம் செய்வதற்கு. அவருடைய வார்த்தைகள், அவருடைய சில காரியங்களை நமக்கு ஒரு வேதனை கொண்டு வர காரியம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கனியை அந்த இடத்தை அவர் சுத்தம் செய்யும் பொழுது இல்ல ஆர்டிகல்ஸ்ல இதுக்கு கிரவுன் ஆஃப் ப்ரௌனிங் என்று சொல்றாங்க. அந்த சின்ன சின்ன தேவையில்லாத அந்த எல்லாவற்றையும் நம்ம சுத்தம் செய்யறது, அது வெட்டி எடுக்கிறது, அது காரியத்துக்கு கிரவுன் ஆஃப் ப்ரௌனிங் என்று சொல்றாங்க. அப்படி இந்த காரியங்களை சுத்தம் செய்வதற்கு நம்மை அர்ப்பணிக்கணும். கர்த்தனுடைய வார்த்தைகளை பேசும் பொழுது நமக்கு என்ன வார்த்தை தேவை? கம்ஃபர்டபுளா ஆசீர்வாதம் சொல்லிட்டா அந்த இடத்துல நம்ம போகணும். நீ செய்யற தவறை வசனத்தின் வழியா தேவனோடு பேசினார்னா இந்த இடம் சரியில்லை நமக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு கலாச்சாரத்துல நாம வாழ்ந்துட்டோம். அதுதான் இவங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்றேன், நான் கர்த்தர் சொல்ற வார்த்தையை மட்டும் நீங்க பேசணும். மனுஷனை திருப்திப்படுத்துற வார்த்தையை நம்ம பேசுறோம்னா மனுஷருக்காய் ஊழியம் செய்கிறவரா நாம இருப்போம். அல்லேலூயா. மனுஷரை திருப்தி, ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ என்னிலும் அதிகமா யாரையும் என்ன பண்ண முடியாது, நேசிக்கணும். உன் தாயாவது தகப்பனையாவது மனைவியாவது சகோதரனையாவது. அப்படின்னா நான் உன்னை நேசிக்காதுன்னு சொல்லல, என்னிலும் அதிகமாய் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நீ என்னுடைய வார்த்தையின்படி நீ என்னுடைய ஊழியத்தை செய்தாதான் ஊழியத்தில் நீ நிலைத்திரு. அநேக பாடுகள் வரும்.
அநேக பிரச்சனைகள் வரும். நீங்கள் முடிச்சோடனே டெக்னோ கிளாஸ் முடிச்சோடனே அடுத்தது பெரிய சர்ச் நமக்கு வச்சிரும், பெரிய இடத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்லாம் கிடையாது. ஐயா ரவிடன் ஐயா அதான் நாங்கள்லாம் நிறைய பாடுகள் பண்ணுறோம், நிறைய பிரச்சனைகள் பண்ணுறோம், நிறைய காரியங்கள் பண்ணுறோம். கொற்ற மலையில் ஐயா வந்து ஊழியத்தை செய்வார். மலையில் நனைஞ்சிட்டு ட்ரினிட்டி சர்ச்சில் இருந்தவங்கலாம் தெரியணுமோ, ட்ரினிட்டி ரிவைவல் ஃபெலோஷிப்ங்கிற ஒரு ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது பயங்கரமான அந்த இரவு ஐயாவுக்கு ஞாபகம் நினைக்கிறேன். ட்ரினிட்டி சர்ச் ஒரு வீட்டில் அங்கே நம்ம ப்ரேயர் ஆரம்பித்தோம். அதன் பிறகு எங்கள் வீட்டில் அந்த ப்ரேயரை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். அந்த வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரினிட்டி சர்ச் அந்த வாசலில் முன்னாடி நின்று மழை, பயங்கர மழை, க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஷர்ட் அவுத்து புளிஞ்சிட்டு தண்ணியெல்லாம் எடுத்துட்டு ஐயா போட்டுட்டு வந்தால் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போனோம். அந்த நேரத்தில் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 years முன்னாடி நினைக்கிறது, 30 years முன்னாடி நடந்த காரியம். ஸோ அப்படி மேடு பள்ளங்கள் எல்லாம் மழைகள் இதெல்லாமே பார்த்து கடந்து வந்து தான் இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் வந்து நினைக்கிறோம். சாதாரணமாக யாரும் இங்கே வந்துடல. அதனால நிறைய பிரச்சனைகள் வரும், போராட்டங்கள் வரும். நான் கர்த்தருக்குள்ள நிலைத்திருக்கிறவர்கள். அப்போ அவரோடு கர்த்தர் சொல்றீங்க, நீங்க என்னில் நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களிலே நிலைத்திருப்பேன். இதை நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஒரு அடையாளம். உள்ளான ஒரு அபிஷேகம், வெளியில ஒரு அபிஷேகம், 2 அபிஷேகம் இருக்கு. கையை வச்சு நான் அபிஷேகம் கிடையாது. உள்ளான ஒரு அபிஷேகம், வெளியில ஒரு அபிஷேகம், 2 அபிஷேகம். கர்த்தர் சொல்றாருங்க, என்னிலே நீங்க நாம அவருக்குள்ள நிலைத்திருக்கும் போது உள்ளான ஒரு அபிஷேகம். ஆனா கனி கொடுக்கும் போது அது வெளியில தெரிகிற ஒரு அபிஷேகம். மற்றவர்களுக்கு நீங்க செபிக்கிறீங்க, ஒரு ஹீலிங் ஏற்படுகிறது, அது வெளியில இருக்கிற அபிஷேகம், உள்ள இருக்கிற அபிஷேகம். உங்களுக்குள்ள ஒரு அபிஷேகம் உங்களை பலப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது. 2 அது அவரோடு கூட நாம இணைந்து இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த அவருடைய அந்த சாரம்சம், அந்த செடியோடு கூட கொடி இணைந்து இருக்கும் பொழுதுதான் நமக்குள்ள அந்த உள்ளான அபிஷேகத்தை நம்ம இருக்கும். இது ஆண்டவருடைய இயேசு ஒரே ஒரு வசனத்தை சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன். ஏன்னா மற்ற தடவை பேச வேண்டிய நிறைய காரியம் இருக்கு. இங்க ஆண்டவருடைய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு முறை சொல்றாரு, லூக்கா 4ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்துல, the spirit of the Lord is upon me. நம்ம எடுத்து வாசிங்க, தமிழ்ல வாசிங்க. The spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken hearted. இன்னும் இருக்கலையா? கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார், தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார், இருதயம் நறுங்குண்டவர்களையும் குணமாக்கவும், சிறுமைப்பட்டவர்களை விடுதலை ஆக்கவும், குருடருக்கு பார்வையை, பிரசித்திப்படவும் என்னை அனுப்பினார் என்று எழுதியிருக்கிறது கண்டு இங்க நம்ம பார்க்கிற ஒரு காரியம், ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து அவளை பார்த்து சொல்ற ஒரு, அவளை பார்த்து சொல்கிற ஒரு காரியம். அந்த இடத்துல அவர் வாசிக்கிறார் வேதத்தை. ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்துல அவர் அந்த வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர் சொல்ற மிக முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நாம இங்க பார்க்கிறோம். மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் இந்த இடத்துல. எவ்வளவு பேர் இதை நீங்க கவனிச்சீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இந்த இடத்துல ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவே அபிஷேகப்பட வேண்டியதாய் இருக்கு. Though he is a God, though he is a creator, அவர் அவர் தேவனாய் இருக்கலாம், அவர் சிருஷ்டிகராய் இருக்கலாம், ஆனால் அவர் பரலோகத்திலிருந்து மனித ஒரு அவதாரத்தை அவர் எடுத்திருந்தார். அவர் அந்த மனித அவதாரத்தை அவர் எடுத்திருந்த பொழுதும் கூட அந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிற மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம், ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்றார் அவங்களை பார்த்து, தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கவும். என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன்? கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார். போதும், கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார், தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கணும். அவர் என்ன பண்ணார்? என்னை
அபிஷேகம் பண்ணினார். He was anointed me. அவரே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். இந்த வசனத்தை முதலா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொன்னது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கிடையாது. நல்லா ஞாபகம் வச்சு. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் யார் சொன்னது? முதல் சொன்னது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கிடையாது. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லி இருக்கிறார். ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகத்தை எடுத்து அவர் வாசிக்கிறாரு. அவரை திறந்து அவர் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் அவர் கொடுக்கப்படுகிறது. அதை வாசித்து இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை நிறைவேறியது என்று அவர் சொல்றாங்க. நம்ம பார்க்கும் பொழுது அப்ப இந்த தீர்க்க தரிசனமாய் அவர் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அந்த ஜெபஆலயத்திலே ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினுடைய புத்தகம் அவருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்களை பார்த்து the spirit of the Lord is upon me என்று சொல்கிறார். தேவ நம்ம இங்க வாசிக்கிறோம், என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார். அதாவது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார். ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நான் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துறேன். ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே அபிஷேகம் அங்கு தேவைப்பட்டதா இருக்கிறது. வித்வுட் அனாயிண்டிங், அபிஷேகம் இல்லாமல் ஊழியத்தை நாம செய்யவே முடியாது. அவர் சொல்ற அந்த இடத்துல சொல்றாரு, வேதத்தை படித்தவங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம். இயேசு கிறிஸ்து வாசித்து முடித்த பிறகு அவர் சொல்றாரு, உங்கள் காதுகள் கேட்க இந்த வேத வாக்கியங்கள் இன்று நிறைவேறும். தீர்க்கதரிசியினுடைய அறிவிப்பை அங்கு வாசிக்கிறாரு. ஆனா கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார், என்னை அவர் அபிஷேகம் பண்ணினார் என்று அவர் சொல்றார். நம்முடைய வேதத்துல அனாயிண்டிங் என்கிற அந்த வார்த்தையை அண்டர்லைன் நீங்க செய்து வைத்துக் கொடுங்க. மிக முக்கியமான அந்த ஒரு காரியத்தை மட்டும் நான் சொல்றேன். He has anointed me என்று அவர் சொல்லும் பொழுது அவர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார். Not because he is going to anoint me. அவர் என்னை அபிஷேகம் பண்ண போற காரணத்திற்காக கிடையாது. அவர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் என்று அபிஷேகம் பண்ண போற காரணத்திற்காக, அதாவது அடுத்து அபிஷேகம் பண்ண போறாருன்னு சொல்லல. அவர் என்னை is anointed in English he is anointed me, என்னை அபிஷேகம் செய்திருக்கிறார். அபிஷேகம் பண்ண போறாரு கிடையாது, அபிஷேகம் பண்ண போற காரணத்திற்காக அங்க கிடையாது. அவர் என்னை அபிஷேகம் பண்ண போறார். There is a difference between anoint and anointing. அது நான் போல நிறைய நேரம். There is a difference between anoint and anointing. anointing குறித்து மட்டும் நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போறேன். வெறும் அது மாத்திரம் ஒரு முக்கியமான விஷயம். anointing அப்படின்னா God's empowerment, God energy upon me, God's energy upon me. anointing அப்படின்னா அதான் மீனிங். God's empower, அதாவது கர்த்தருடைய வல்லமை அல்லது கர்த்தருடைய சக்தி மனிதன் மேல் இருக்கிறது. அபிஷேகம் சொல்றோம், உங்களுக்கு அபிஷேகம் இல்லாமல் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யவே முடியாது. ஆனா அந்த அபிஷேகம் செய்வதற்கு ஒரு மனுஷன் தேவை. தேவன் நேரடியாய் அபிஷேகத்தை செய்வது கிடையாது. அதான் ஞாபகம் வச்சு. தேவன் வேதத்துல நீ எங்கெல்லாம் பாருங்க, தேவன் நேரடியாய் அபிஷேகம் செய்பவர் கிடையாது. தாவீதை தேவன் அபிஷேகம் செய்கிறார், ஆனா தேவன் நேரடியாய் அபிஷேகம் செய்கிறார். சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி அவர் வீட்டுக்கு வந்து எல்லாரையும் அனுப்பிச்சு கடைசியா அவரை கூப்பிடு என்று சொல்றான். கூப்பிட்டு அவரை அபிஷேகம் செய்கிறார். எலிசாவை தேவன் நேரடியாக அபிஷேகம் செய்கிறார். எலியாவை அவரை தேடி போய் அவரை அபிஷேகம் செய்கிறார். ஏன் இந்த உலகத்துல எந்த காரியத்தை தேவனுடைய ஊழியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாம செய்யணும்னா அந்த காரியத்தை செய்வதற்கு ஒரு மனிதனை கர்த்தர் ஏற்படுத்தி வைக்கிறார். He is authorized person to anoint another person. அந்த authorized person தான் நான் இங்க அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை அபிஷேகம் பண்றார் ஒருத்தர். யார் அபிஷேகம் பண்ற? ஒரு பேரு அனனியா என்கிற சீடன். ஒரு கிறிஸ்தவர்களை பிடித்து கட்டி கொண்டு வரும்படியாக புறப்பட்டு போறாரு. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது தமஸ்கு போற வழியில தேவன் அவரோடு கூட பேசுறார், கிறிஸ்து அவரோடு பேசுகிறார். ஆண்டவரே நீர் யார் ஆண்டவரே என்று கேட்கிறார். நீ துன்பப்படுத்துகிற கிறிஸ்து நானே என்று சொல்ற. எல்லா சிட்டிகளும் அவர் போறார். போயிட்டு அந்த ஜனங்களை, யூதர்களை, கிறிஸ்துவை பின்பற்றவர்களை கட்டி எடுத்துட்டு வரார். பட் இந்த தமஸ்கு பட்டணத்துக்குள்ள அவர் காலடி எடுத்து வைக்க முடியல. ரீசன் என்ன தெரியுமா? அபிஷேகிக்கும்படியான ஒருவருக்கு அதிகாரத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த அதிகாரத்தை பெற்ற அனனியா என்கிற மனிதன் அங்கு இருக்கிறார். அந்த அபிஷேகத்தினுடைய அந்த பாதுகாப்பு அந்த தமஸ்கு பட்டணத்தையே பாதுகாக்கிறது. அங்கிருந்த கிறிஸ்தவர்களோட மட்டும் கிடையாது, அவர் அங்க இருந்ததனால். நீங்க ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோட நீங்க பார்க்கலாம். அனாயிட் என்று சொல்லும்போது to ordain
ஆர் ஆர்டினேஷன். அனாயிண்ட் என்கிற வார்த்தை டு ஆர்டைன் ஆர் ஆர்டினேஷன். ஆர்டைன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? டு அப்ரூவ் என்ற அர்த்தம். நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆர்டைன் என்பது என்ன? டு அப்ரூவ் என்ற அர்த்தம். அதாவது அதிகாரப்பூர்வமாக நியமிக்கப்படுதல் என்ற அர்த்தம். நீங்கள் ஒருவருக்கு ஆர்டினேஷன் நடந்தது என்று நம்ம சொன்னா கேள்விப்படும் பொழுது அதனுடைய ட்ரூ மீனிங் என்ன? the person has just been approved, அவர் அங்கீகரிக்கப்பட்டார். இந்த ஆர்டினேஷன், இந்த அபிஷேகம் என்கிற வார்த்தை, இப்ப எனக்கு ஆர்டினேஷன் ஆனது அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஆர்டினேஷன் ஆனது நீங்க சொன்னீங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா, நான் இன்று அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று நீங்க சொல்றீங்க. ஏன் தெரியுமா? ஆக்சுவலா நீங்க இது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த ஆடை என்னும் வார்த்தையினுடைய ஒரிஜினல் மீனிங் மிக அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு காரியத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீங்க என்றார். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆடை என்கிற அந்த வார்த்தை, நீங்கள் வெறும் அங்கீகாரத்தை மட்டும் பெற்றுக்கொள்வது கிடையாது, அதிகாரத்தையும் பெற்றுக்கொள்வது. ஏன் தெரியுமா? இந்த அபிஷேகம் என்கிற காரியம் பூமியில மட்டும் செயல்படுற காரியம் கிடையாது. ஆவிக்குரிய உலகத்திலும் நீங்கள் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டீங்க என்பதை அங்கும் அறிவிக்கப்படுகிறதா இருக்கும். அபிஷேகம் என்கிற காரியம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டிலும் அங்கும் தேவதூதர்களுக்கும் அது அறிவிக்கப்படும், பிசாசுகளும் அது தெரிந்து கொள்ளும். ஒருமுறை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஊழியம் செய்யும் பொழுது அங்க ஒரு பிரதான ஆசனுடைய பிள்ளைகள் பிசாசுகளை திரட்டும்படியாய் அங்க அவங்களுக்கு முயற்சி செய்யறோம். நான் வர அடுத்தது வர the word anointing speaks of an ordination. Ordination is a approved, is to ordain, is to be authorized to the authorization. அதிகாரத்தை கொடுக்கிற ஒரு காரியம். ஏன் தெரியுமா? இந்த தேவ மனுஷர்களால் நீங்க அபிஷேகத்தையும் நீங்க ஆர்டினேஷன் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால், நீங்களா ஒரு காரியத்தை செய்தீங்க என்று சொன்னா, ஒரு நாள் வரும் பிசாசு உங்களை கேள்வி கேட்கும். ஈவில் ஸ்பிரிட் நீங்க சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். ஈவில் ஸ்பிரிட் கேம்புக்கு நீங்க எவ்வளவு பேர் வந்தீங்கன்னு தெரியல, லாஸ்ட் டே எவ்வளவு பேர் இருந்தீங்கன்னு தெரியல. ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட் எப்படி அங்க செயல்பட்டது என்று தெரியும். என்ன அடிக்கிறது கை, ஓவன கை அப்படியே கீழே விழுந்துருச்சு. அதுக்கு அப்படியே எவ்வளவு பேர் நீங்க லாஸ்ட் பிரேயர் எவ்வளவு பேர் இருந்தீங்கன்னு தெரியல உங்களுக்கு. நீங்க இருந்தது மட்டும்தான் அதை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது. அதிகாரத்தை பெற்றவங்களால அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்களால தான் அதை கையாள முடியும். Otherwise you cannot handle the gifts. அது ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான anointing speaks of the authorization, meaning to anoint means to authorize. Number 2, anoint means to legitimate என்றார். சட்டபூர்வமாக, அதாவது ஆவிக்குரிய உலகத்துல நீங்கள் சட்டபூர்வமாய் நீங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கீங்க என்ற அர்த்தம். அந்த அங்கீகாரம் இல்லாமல் நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் நீங்க எந்த காரியமும் செய்ய முடியாது. ஏன்னா இந்த பூமியில இருக்கிற காரியங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல தீர்மானிக்கப்பட்ட காரியம். இட் இஸ் ஆல்ரெடி டிசைடட் இன் தி ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். அதுதான் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. நமக்கு தெரியாது. நம்ம ஒரு சிலருக்கு மட்டும் அந்த ஆவிக்குரிய கண்களை கர்த்தர் திறக்கிறவராக அங்க அவங்களுக்கு தெரியும். ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதல் என்ற அர்த்தம். இந்த அனாயிட்டிங் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? அனாயிட் மீன்ஸ் டு வேலிடேட், அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது, அல்லது ஒப்புக்கொள்ள. நீங்கள் ஆவிக்குரிய உலகத்துல அங்க இருக்கிறவர்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க. நீங்கள் செய்கிற காரியங்களுக்கு அவங்க கீழ்ப்படுகிறவர்களாய் அங்க இருப்பாங்க. அது ஒரு ராஜாவை அபிஷேகம் செய்யணும் அப்படின்னாக்கா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, அது வெறும் எண்ணெய் பூசுகிற காரியம் மட்டும் கிடையாது. ஆசாரியனா இருக்கிற I think Acts chapter 19 நினைக்கிறேன், ஒரு பிரதான ஆசாரியனா இருக்கிற ஸ்கேவானுடைய குமாரர்கள் இல்ல, அந்த இடத்துல நீங்க வாசிக்கும் போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பிசாசுகளை விரட்டுறாரு. அப்போ அந்த ஸ்கேவானுடைய அந்த குமாரர்களும் அசுத்தாவியை விரட்டுவதற்கு மிகவும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்வமா எல்லாம் ஓடி போறாங்க. நல்ல கவனி, நான் முடிக்க போறேன். ஆனா அபிஷேகம் அவர்களிடத்துல இல்லாததனாலே பிசாசு பிடித்தவனை அவர்கள் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்கிற விருப்பம் அவங்களுக்கு இருக்குது. பிசாசு பிடித்த மனிதன் அவன் உதவி செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆவல் அவங்களுக்குள்ள இருக்குது. ஆனா அந்த பிசாசு அவங்களை பார்த்து என்ன சொல்லுது? Acts chapter 19 verse 15 16 கொஞ்சம் எடுத்து கொஞ்சம் வாசிங்க. நான் முடிக்கிற இந்த வசனத்தை வாசிங்க. பொல்லாத ஆவி அவர்களை நோக்கி
என்று சொல்லி பொல்லாத ஆவியினுடைய ஆ. மனுஷன் அவர் மேலே பயந்து ம், பாய்ந்து பாய்ந்து ஏன் திணற இன்னைக்கு நீ? பொல்லாத ஆவியுடைய மனுஷன் ஆ, அவர்கள் மேல் பாய்ந்து பாய்ந்து பலாத்காரம் பண்ணி மாம் அவர்கள் மேல் மேற்கொள்ளாமல் ஆ. அவர்கள் நிர்வாணிகளும் ம். காயப்படுமாகிய ம். அவனை அந்த வீட்டை விட்டு ஓடிப்போனார்கள். ரைட், பாருங்க யாரு இங்க? ஸ்கேவான் என்கிற பிரதான ஆசிரியனுடைய பிள்ளைகள். இந்த பிசாசு பிடித்த மனுஷனுக்கு அவன் உதவி செய்யும்படியாய் அவங்க போறாங்க. அவனை அங்கிருந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்காக போறாங்க. ஆனா அங்க என்ன நடக்குது நல்லா நீ கவனிச்சு பார்த்தேன். அந்த பிசாசு பிடித்த அந்த பொல்லாதவன் என்ன பண்ணுது இவங்களே? அவன் என்ன சொல்லுது? நான் இயேசுவை நான் அறிவேன், பவுலையும் நான் அறிவேன், நீங்கள் யார்? போதும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இயேசு கிறிஸ்து யாரு எங்களுக்கு தெரியும். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல், ஏன் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு எந்த அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறான்னு எனக்கு தெரியும். அப்படின்னா என்ன மீனிங்? அனாயிண்டிங், எந்த அதிகாரம் அவருக்குன்னு தெரியும். The spirit world, உலக ஆவிக்குரிய உலகத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய அபிஷேகம் என்னன்னு அவருக்கு தெரியும். அவர் என்ன அதிகாரத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் தெரியும். அவருக்கு யாரு அதிகாரத்தை கொடுத்தது? அனனியா என்கிற சீடன் அவரை ஞானஸ்தானம் கொடுத்து அவருக்கு அதிகாரம் கொடுத்து அவர் ஊழியத்துக்கு அனுப்புறார். இங்க இருக்கும்போது அப்ப அவர் அங்க எங்க தமஸ்குல அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த அதிகாரமும் அந்த ஆத்தரைசேஷனும் அது எல்லாமே எங்க தெரிஞ்சிருக்கு? எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போறாரு. அந்த இடத்துல ஏன்னா ஸ்பிரிட் வேர்ல்ட் அங்கு இந்த அனாயிண்டிங் அதிகாரம் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனுஷனாலே அங்கீகாரம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். யாரோ தலைமையில கை வச்சுட்டு அவங்களுக்கு அபிஷேகம் கிடைக்கும். நல்லா ஞாபகம் வச்சு, இந்த பாஸ்டர் வா, அந்த பாஸ்டர் வா, அங்க போ, இங்க போ, அதெல்லாம் கிடையாது. யாரை கர்த்தர் ஸ்பெஷலா இதுக்கான இந்த அதிகாரத்தை, இந்த அங்கீகாரத்தை பெற்றவர்கள் அவங்களுக்கு ஆத்தரைஸ்ட் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கணும். சிம்பிளா ஒரு விஷயத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். நான் இந்த இடத்துல ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து அவர் இஸ் a கிரியேட்டர். நல்லா ஞாபகம் வச்சு, இஸ் a கிரியேட்டர். அவர் தேவன். அவர் நமக்காக மரித்தவர், உயிர் தெழுந்து அவர் போறார். அந்த ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோவான்ஸ்தானம் அவர் போறார். எதுக்கு போறாரு? அவரு ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்றதுக்காக போறாரு. அவர் ஏன் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும்? அவரிடத்துல துணியளவும் பாவம் இல்லை, துணியளவும் பாவம் இல்லை. அவர் பாவத்திற்காக ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டியது கிடையவே கிடையாது. யோவான்ஸ்தானம் அவரை பார்த்து என்ன சொல்றாரு? நான் உங்கள்கிட்ட எடுக்கணும் ஆண்டவரை ஞானஸ்தானம், நீ எங்க வரீங்க என்று சொல்ற. அப்ப இயேசுவே சொல்றாரு, இப்பொழுது இடம் கொடு, இவைகள் எல்லாம் நடக்க வேண்டியவைகளாக இருக்கிறது. என்ன நடக்க வேணும்? யோவான் ஸ்நானன் ஆக்சுவலா இஸ் ஹை பிரீஸ்ட். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அவருடைய தகப்பன் யாரு? யாரு? சக்கரியா இஸ் ஹை பிரீஸ்ட். அவருடைய சந்தையில வந்தது உலக பிரகாரம் பார்த்து கடைசி ஹை பிரீஸ்ட். அந்த ஹை பிரீஸ்டுடைய வேலை என்ன தெரியுமா? அட்டான்மெண்ட், பாவ நிவாரண பலி செலுத்தும் பொழுது அந்த இஸ்ரேலுடைய பாவத்தை எல்லாம் ஒரு ஆட்டின் மீது செலுத்தி அந்த ஆடை வெட்டி அந்த ரத்தத்தை மகாபரிசுத்தத்தில் தெளிக்கிறாங்க. ஆனா he has to transfer the sin of Israelites upon the goat. எல்லாம் செலுத்த வேண்டும். ஆனா இங்க யோவான்ஸ்தானம் என்ன செய்யறாரு? இது உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று சொல்லி இந்த உலகத்தின் பாவத்தை எல்லாம் அவர் மேல் சுமந்து தான் அங்க நிற்கிறார். அந்த இடத்துல the high priest, பிரதான ஆசிரியர் அதை செய்தாதான் அந்த பாவம் அவர் மேல் சுமத்தப்படும். அது மாத்திரம் தெரியாது, ஊழியத்தை செய்வதற்கு is authorized person. யாரு? யோவான்ஸ்தானம். ஒரு மனிதன் மனிதனாய் இருக்கிற அவர் தேவனாய் இருக்கலாம், ஒரு மனிதனாய் அங்க நிற்கிறாரு. he has to authorize him. இயேசு இப்போ எல்லா ஊழியங்களை செய்யும்போது அவர் வந்து கேட்கிறான், நீ எந்த அதிகாரத்துல நீ செய்யற என்று கேட்கிறான். ஆனா யோவான்ஸ்தானம் அப்படி கேட்கிறாங்க. ஏன் தெரியுமா? யோவான்ஸ்தானம் யாரும் அவங்களுக்கு தெரியும். he is a son of high priest. யோவான்ஸ்தானம் வந்து என்ன கேட்கிறாமா? நீ தீர்க்கதரிசியா, நீ கிறிஸ்துவா, யார் நீங்களும் சொல்லு, நான் போய் அங்க சொல்லணும். ஒரே fraction of secondல யோவான்ஸ்தானம் நினைத்திருந்தால் கிறிஸ்துவினுடைய அந்த மினிஸ்ட்ரியை கொலாப்ஸ் பண்ணிடலாம். நீ கிறிஸ்துவான்னு கேட்கிறான், எஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா போதும். அவர் யாரு? அவருக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ண வந்த உண்மை உத்தமம் உள்ள ஊழியக்காரர். ஒருபோதும் அவர் நான் கிறிஸ்து இல்லை தான் சொன்னாரே தவிர வார்த்தை ஏற்கொள்ளவில்லை. இப்ப நீ யாரு? நீ எலியாவா? தெரியாது, நான் இல்லை. அது வேற ஒரு நாள் ஒரு சப்ஜெக்ட். ஏன் எலியாஸ் இல்லைன்னு அவர் சொன்னார், நம்ம வேற ஒரு நாள் நம்ம பார்க்கலாம்.
டைம் இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல கர்த்தராலே இங்க கர்த்தருடைய திட்டம் என்ன? அது இயேசு கிறிஸ்து தேவனாய் இருந்தாலும் ஒருவர் அந்த அபிஷேகம் செய்யப்படும். அந்த அனாயிண்டிங் என்கிற காரியம் நமக்கு உங்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கிற காரியம். வான லோகத்துல உங்களுடைய அதிகாரத்தை அங்க ப்ரூவ் பண்ற இடம் இந்த சோன்ஸ் ஆஃப் பர்சன் பூமியில. ஏன்னா தேவன் வந்து யாரையும் அபிஷேகம் பண்ண விட மாட்டாங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சு, என்கிட்ட கர்த்தர் பேசினாரு, என்ன அபிஷேகம் பண்ணாருன்னு சொல்லுவோம். எகோ என்கிற ஒரு ராஜாவை நான் வேதத்துல வாசிக்கிறோம். இல்ல எலியா சொல்லிட்டு போறாரு, நீ தான் அடுத்த ராஜாப்பான்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. எலியா அதுக்குள்ள மேல போயிடுறாரு. ஆனா எலியா மேல போயிடுறாரு. அவர் யாரும் அபிஷேகம் பண்ணாதனால என்ன பண்றாரு? அவர் போய் ஒரு ஆர்மியில போய் சேர்ந்துடுறாரு. எலிசா மறுபடியும் வந்து அவரை அபிஷேகம் பண்ற வரைக்கும் இஸ் ஆர்டினரி சோல்ஜர். தேவன் சொல்லிட்டாரு, நீங்க வேதத்தை வாசிப்பத தெரியும். தேவன் சொல்லிட்டாரு ஆல்ரெடி, எகு வந்து யாரு நீதான் ராஜான்னு சொல்லிட்டாரு. ஆனா எலியா அவரை அபிஷேகம் பண்றவர், எலிசா அவரை அபிஷேகம் பண்ற வரைக்கும் அவர் ராஜாவாகவே முடியாது. அவருடைய சிம்மாசனம் அபிஷேகத்திற்காக காத்திருக்கிறது. அவருடைய கிங்ஷிப் அபிஷேகம் வரைக்கும் அவர்கள் காத்திருக்கவில்லை. தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யணும், அபிஷேகம் மிக மிக முக்கியம். ஆனா அந்த அபிஷேகத்துக்கு முன்னாடி நீங்க you face the battles of temptation. டெம்டேஷன் என்கிற பேட்டர்ன்ஸ் நீங்க மேற்கொண்டால் தான் உங்களுக்கு அந்த உண்மையான அபிஷேகம் இருக்கிறது. There are battles of temptation. ஒரே ஒரு டெம்டேஷன் மட்டும் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். The battle of temptation. Before Jesus started the ministry, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி he gone through the temptation. பிசாசன் அவரை சோதிக்கிறார். அது டெம்டேஷன் முடிந்த பிறகுதான் நம்ம வாசிக்கிறோம், அவர் ஞானஸ்தானம் எடுத்த பிறகு ஆவியானவர் அவரை வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு போனார் சோதிக்கப்படும்படியார். God permits that. ஆவியானவர் கொண்டு போறார். இல்ல நீங்க சோதிக்கப்படாம, நீங்க கஷ்டப்படாம, நீங்க என்ன சொல்றோம், நிலத்தை கொத்தாம, இல்ல அதுல இருக்கிற களையெல்லாம் எடுக்காம, விதைக்காம, தண்ணீர் ஊத்தாம முடியாது. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை சோதிக்கப்படுறார். The temptation. Before Jesus started, he has to defeat the temptation. ஒரு பரிபூர்ண அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள இறங்குவதற்கு முன்பாக நீங்க உங்களுக்குள்ள ஏற்படுற டெம்டேஷனை நீங்க ஜெயிக்க வேண்டும். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து டெம்டேஷனை ஜெயித்தார். அதன் பிறகுதான் ஊழியத்தை அவர் ஆரம்பிக்கிறார். Temptation. There are 3 kinds of temptation. Opposite sex. Next one, the money and the pride. இது 3 நேரங்களை நான் அவருடைய நேரத்தை நான் எடுத்துக்கிட்டேன். சாரி மணிக்கு பக்கவில்லை. இந்த 3 டெம்டேஷன்களை நீங்கள் ஜெயித்தால் மட்டும்தான், ப்ரைட், ஆப்போசிட் செக்ஸ் அண்ட் மணி, இந்த 3 இந்த டெம்டேஷன் நீங்கள் ஜெயித்தால் மட்டும்தான் ஊழியத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம். இந்த 3ஐயும் நீங்கள் ஜெயித்தால் மட்டும்தான். ஆண்டவர் இயேசு இதை ஜெயித்தால் ஊழியம் செய்கிறார். அபிஷேகம் என்பது தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிற அதிகாரம். அதை நாம் படித்து நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது, அதை பணத்தால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது, அது நமக்கு பிரியமானவர் நம்மளால கொடுக்க முடியாது. உங்களுடைய ஃபேமிலியோ உங்களுடைய குடும்பமோ அது உங்களுக்கு கொடுக்கவே முடியாது. ஒரு 3 காரியங்கள். ஒன்று, உங்களுடைய குடும்பம் உங்களை எந்த ஊழியம் செய்யும் என்று தீர்மானிக்க முடியாது. எந்த இடத்துல ஊழியத்தை செய்யணும் என்று அவங்க தீர்மானிக்க முடியாது. கர்த்தர் தீர்மானிக்க வேண்டும். ஐயா பிறந்து வந்ததெல்லாம் எங்கேயோ, நான் வளர்ந்ததெல்லாம் எங்கேயோ, கர்த்தர் எங்களை எங்கேயோ கூட்டு வந்தார் ஊழியம். அவர் தீர்மானிக்கிற இடம். ஒன்றாவது, you have to overcome the temptation. 3 temptation நீங்கள் ஜெயித்தால் மட்டும்தான் அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள நடத்துவோம். ஜஸ்ட் ஒரு கிராஜுவேஷன் முடித்தவங்களுக்கு சொல்ற ஒரு காரியம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Thank you, Uncle. Wonderful message. ஒரே காரியம். This is not a message. Again, correcting you. மிக முக்கியமான ஒரு காரியத்தை சொல்லணும். ஜனவரியிலிருந்து நம்முடைய நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஆரம்பமாகுது. ஸோ யாரெல்லாம் உங்களுக்கு அதில் சேரணும் விருப்பம், உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படி யாராவது இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் சேரது விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் ரேச்சரில் கான்டாக்ட் பண்ணலாம், அல்லது என்ன கூட நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்போம். தேங்க்யூ. We have the testimony sharing by our students, Mr. Dinesh and Mrs. Flora.
ஹல்லேலூயா, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் நேரத்தில் ஒரு டெஸ்டிமோனியை வச்சுக்கிறதே ஒரு டெஸ்டிமோனி. ஹல்லேலூயா. ஏன்னா இந்து குடும்பத்தை பிறந்து ஒரு இந்து பாரம்பரியத்தில் வளர்ந்து நான் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது கர்த்தர் என்னை தேர்ந்தெடுத்தார். அப்போ தெரியல என் ஊழியர் கல்ச்சர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு பக்கா இந்துவாக இருந்தேன். நான் ஃபுல் ஃபேமிலியே இந்து. ஒரு கம்பேஷன் கோவிட் மூலயமா கிறிஸ்துவ எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு, அவரோட அன்பு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஆனால் வீட்டில் வந்து நான் சொல்ல முடியாது, அப்பா இந்து, அம்மா இந்து, கோயில் கூட்டுன்னு போவாங்க, நான் கோயில் தான் ஆகணும். ஏன்னா வேறு சொல்லி தாயும் தப்பு கனம் பண்ணி சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எதிர்த்து பேச முடியாது. ஸோ அதனால் நான் கூட்டுன்னு போகிற இடத்துக்கு கோயிலுக்கு போவேன். அங்கே சிலை இருக்கும், நான் கண்ணு முடினா என்ன பண்ணுவேன், ஏசப்பா இந்த மன்னிச்சிடுன்னு கேட்குவேன். ஹல்லேலூயா. ஏசப்பா நம்ம ஒரு இதயத்தை தான் பார்க்குறாரு. ஹல்லேலூயா. இந்து கோயிலில் போய் ஏசப்பாட ப்ரேயர் பண்ண முடியும். ஹல்லேலூயா. அவர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறாரு. எங்கே பாதாளத்துக்கு போனால் அங்கே கூட இருக்கிறாரு. ஹல்லேலூயா. எல்லா இடத்துலையும் நிரம்பி இருக்கிறவராக இருக்கிறார் ஏசப்பா. அப்போவே ஏசப்பா என்னை ஊழியத்துக்காக அழைச்சிருக்கிறாரு. ஆனால் அந்த நோக்கம் தெரியாத நான் ஓடினே இருந்தேன். பிஸி லைஃப்பில் ஓடினே இருந்தேன். ஒரு நாள் அங்கிள் வந்துட்டு சொன்னார், இந்த மாதிரி தியாலஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுதான் ஒரு நல்ல சான்ஸு, எனக்கு ஊழியத்துக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸு. வேதத்தை பற்றி அநேக விஷயத்தை கற்றுக்கலாம், வேதத்தை பற்றி இன்னும் ஒரு வேறு உண்டலாம். இன்றைக்கி இந்த உலகத்தில் ஒரு இந்துவோட போய் ஈஸியாக ரசிக்க வச்சலாம். எப்படி நம்மளோட எக்ஸாம்பிளை வச்சு அவங்க மாறிடுவாங்க. பாதி பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏசப்பா அவங்க நேசிக்கிறாரு அன்பை காமிச்சாலே அவங்க மாறிடுவாங்க. ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் பார்க்கும்போது சிதறி போன ஆடுகள் நிறைய இருக்குது. ஹல்லேலூயா. அவங்க பேர் கிறிஸ்தவங்களாக வாழ்ந்து இருக்குவாங்க, உண்மையாக இயேசுவை தெரியாமல், இயேசுவோட அன்பை புரியாமல் பின்மாற்றமாக இருக்குவாங்க. இன்னைக்கு அநேக பிசாசி யாரை அட்டாக் பண்ணுறாங்க, கிறிஸ்தவங்களை தான் அட்டாக் பண்ணுறாங்க. ஹல்லேலூயா. அப்படி ஒரு கிறிஸ்தவங்களை அட்டாக் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கா, கிறிஸ்துவ பற்றி ஃபுல்லாக நம்ம தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அவங்களை மேற்கொள்ள முடியும். ஹல்லேலூயா. அவங்களை வெளியே எப்படி கொண்டு வர முடியும்னா, பைபிள் நமக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான், பைபிளுக்கு ரசனை தெரிஞ்சால் மட்டுமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அவங்க ஈஸியாக மறுபடியும் கிறிஸ்துவர்கள் கொண்டு வர முடியும். இன்னைக்கு அநேக விதமான கிறிஸ்தவங்கள் எழுப்புறாங்க, எகோவா விட்னஸ் எழுப்புறாங்க, இயேசுக்கு ஒன்லி இயேசுப்பான்றாங்க, ஆவியானவரே இல்லைன்றாங்க. ஆனால் நம்ம எல்லாம் பாக்கியஸ்தலி திரியேக தெய்வத்தை நம்ம வணங்குறோம். ஹல்லேலூயா. இந்த சத்தியத்தை அறியாமல் நிறைய பேர் நான் கிறிஸ்தவன் சொல்லி சுற்றுறாங்க. அவங்களெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வர இயேசுப்பா நம்மளுக்கு தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாரு. இந்த ஊழியம் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஊழியம். அங்கிளுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். நான் இயேசுப்பா ரொம்ப நாளாக கேட்டிருந்தேன், இயேசுப்பா நான் பைபிள் காலேஜ் போய் படிக்கணும், பைபிள் காலேஜ் படிச்சு முடிச்சு தான் நான் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கணும் அப்படி இப்படின்ட்டு. ஆனால் பைபிள் காலேஜ் போகிற முடியாத ஒரு வசதி. ஹல்லேலூயா. ஆனால் இயேசுப்பா அங்கிள் மூலியமாக அவர் பைபிள் காலேஜ் மூலியமாக பைபிள் காலேஜ் போனாலும் கற்றுக்க முடியாத அநேக விஷயங்களை இந்த பைபிள் ஸ்டடியில் அங்கிள் கற்றுக் கொடுத்தாரு. நிறைய ரகசியங்களை கற்றுக் கொடுத்தாரு. பைபிள் எப்படி படிக்கணும், ஆதியாகமத்தை எப்படி படிக்கணும், பைபிள் எப்படி ரிலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன காலகட்டத்தில் என்னென்ன நடந்துச்சு, அந்த மாதிரி நிறைய ரகசியங்களை அங்கிள் ரொம்ப அழகாக கற்றுக் கொடுத்தாரு. ரொம்ப புரிகிற மாதிரி கற்றுக் கொடுத்தாரு. படிக்காதவங்களும் கூட புரிகிற அளவுக்கு அந்த சத்தியத்தை கற்றுக் கொடுத்தாரு. சத்தியத்தை சத்தியப்படி கற்றுக் கொடுத்தாரு. ஏதோ எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கெல்லாம் போடல, எப்படி வேதத்தில் என்ன இருக்கோ அந்த விஷயத்த கற்றுக் கொடுத்தாரு. அது ரொம்ப பயனாக இருந்துச்சு. ஹல்லேலூயா. அந்த வேதத்தை படிக்க 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 நமக்குள்ள அறியாமல் ஒரு விசுவாசம். ஹல்லேலூயா. நம்ம ஜெபிச்சாக்கா எல்லாம் நடந்துடும் இல்லை, ஆனால் வேதத்தை தெரிஞ்சு நம்ம ஜெபிக்கும் போது அது எப்படின்னா ஒரு ஃபேத்தோட ஜெபிக்கிற ஜெபமா மாறுது. அப்போ ஒரு நாள் நம்ம வாழ்க்கையில அப்படியே நம்ம எப்படி கிறிஸ்துக்குள்ள இன்னும் வேரோட்டி மேலும் மேலே வளர்றோம். ஹல்லேலூயா. இந்த பைபிள் ஸ்டோரி ரொம்ப தியாலஜி கிளாஸ் ரொம்ப ரொம்ப எங்கள் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸாக இருந்துச்சு. அநேக ரகசியங்களை நான் ரொம்ப இலவசமாக கற்றுக்கினேன், ரொம்ப ஃப்ரீயாக கற்றுக்கினேன். ஹல்லேலூயா. 2,00,000 கொடுத்து இந்த ப்ரோசை பண்ணுறாங்க. ஆனால் அங்கிள் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாமல் இந்த கோர்ஸை எடுத்து ஒரு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஊழியத்துக்கு அழைப்புக்கு இருக்குன்னு தெரியும். ஏசப்பா கிட்ட சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு, நீ ஊழியத்துக்கு வரணும், நீ ஊழியத்துக்கு வரணும், உன் தாயின் கருவில் பேர் சொல்லி அழைச்சிருந்து அந்த நோக்கத்துக்கு அகத்தான்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், பிஸியாக ஓடினே இருக்கிறேன். இந்த உலகத்துக்காக, ஃபேமிலிக்காக, ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக நான் ஓடினே இருக்கிறேன். ஆனால் ஏசப்பாக்காக நான் ஓடவே இல்லை. ஒரு நாள் ட்ரீம் வந்துச்சு எனக்கு. அங்கிள் வந்துட்டு நான் போயிட்டு இருக்கிறேன், அங்கிள் ஆப்போசிட்டில் வராரு, வில்லியம் அங்கிள் வந்து சொல்கிறாரு, இன்னும் எவ்வளோ நாள் ஓடினே இருக்கு, ஊழியத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் அந்த ட்ரீம் அவர்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. இந்த மாதிரி ட்ரீம் வந்துச்சு அங்கிள்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஏசப்பா எனக்கு சொல்கிறாரு ஊழியத்துக்கு வான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. இப்போ இல்லை, நான் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஏசப்பா ஏற்றுக்கிற நாள்லேருந்தே எனக்கு ஏசப்பா சொல்கிறேன். அதுதான் நான் எப்படி இருந்தேன்னா ஒரு பாட்டிய மூலியக்காரனாக இருந்தேன். சின்ன பசங்களுக்கு போய் ப்ரீச் பண்ணுவேன், யூத் மீட்டிங் இருக்குவேன், சர்ச்சுங்களில் மீடியாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி பாட்டிய மூலியக்காரனாக இருந்தேன். ஆனால் ஏசப்பா வந்துட்டு அங்கிள் மூலியமாக எனக்கு ட்ரீமில் சொன்னார். அதே மாதிரி
ஜூலை 7th லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டு அங்கிள் ப்ரேயர் அர்லி மார்னிங் ப்ரேயருக்கு வந்தவனும் அங்கிள் சொன்னார் நான் வீட்டுக்கு வரணும் உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னாரு. ஜூலை ஏப்ரல் 1 அங்கிள் வீட்டுக்கு வந்தார். வீட்டுக்கு வந்து அப்பா அம்மா எல்லாரும் இருந்தாங்க, ஒய்ஃப் இருந்தாங்க, எல்லாரும் இருந்தாங்க. அங்கிள் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஏசப்பா வந்துட்டு தினேஷ் முழு நேர ஊழியத்துக்காக அழைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அநேக விஷயம் அங்கிள் வந்துட்டு உங்களுக்கெல்லாம் ஓகேவா, எல்லாருக்கும் ஓகேவா அப்படின்னாரு. எல்லாருக்கும் ஓகேவா இருந்துச்சு. வீட்டில் அம்மாவும் சொன்னாங்க ஏசப்பா தேர்ந்தெடுத்த நோக்கம் அதுதான், அவங்க மூலியமாக தான் நாங்கள் குழு குடும்பமே இன்னைக்கு ரசிக்கப்பட்டிருக்கோம், இயேசுவை அறிஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி அங்கிள் வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக சொல்லி முடிச்சுட்டு சொன்னார் இது நான் சுயத்தில் சொல்கிறது தான் இருந்தாக்கா உனக்கு நிச்சயமாக ஒரு கனவு வரும், கனவு மூலியமாக ஏசப்பா உங்கள்கிட்ட பேசுவாருன்னு. அப்போ தான் நான் அங்கிள்கிட்ட சொன்னேன் அங்கிள் ஆல்ரெடி ஏசப்பா எனக்கு தரிசனத்தில் கொடுத்தாரு, ஆல்ரெடி எனக்கு கனவு கொடுத்தாரு, கனவுல நீங்கள் தான் வந்தீங்க, நீங்கள் தான் எனக்கு உங்களுக்கு ஊழியர் கழிப்பு இருக்குன்னு சொன்னார். ஸோ அதனால ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதராக எனக்கு இருந்த வரைக்கும் இருந்து அநேக விஷயங்களை வேதத்தில் கற்றுக் கொடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ஒரு வாழ்ந்து இருக்கிறாரு. சிறு வயதில் கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறதுனால அநேக போதகரை பார்த்துருக்கிற, அநேக சர்ச்சுகளுக்கு போயிருக்கிற, அநேக விதமான ஊழியர்களை பண்ணிக்கிற, மீடியாவில் ஊழியம் பண்ணியிருக்கிற, லைஃப் வியூவில் ஊழியம் பண்ணியிருக்கிற, எல்லா ஊழியர்களும் பண்ணியிருக்கிற. ஆனால் அங்கிள் வந்துட்டு ஒவ்வொரு விஷயமும் நான் பார்க்கும்போது ஒரு வித்தியாசமாக தெரிகிறாரு. கர்த்தருக்குரிய ஒரு மனுஷனை போல தெரிகிறாரு. தாழ்மையாக இருக்கட்டும், அன்பலியாக இருக்கட்டும், வேதத்தின் ரகசியங்களை கற்றுக் கொடுக்குறதுலையா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயும் நம்ம ரொம்ப கர்த்தருக்கு குரானுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லணுமா இருக்கட்டும். இப்படிப்பட்ட ஒரு தேவ மனுஷனை நம்மளுக்கு கண்ணில் காட்சி விடுது. அல்லேலூயா. ஏசப்பா பெரியவராக இருக்கிறாரு. இனி நான் டெஸ்ட்மையாக இல்லாமல் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நிறைய ஆத்மாக்களை கூட்டமோட பிள்ளையாக நான் மாறணும்னு சொல்லிட்டு எனக்காக பாரத்தோட ஜெபிச்சு கொள்ளுங்க. நெக்ஸ்ட் வர பைபிள் ஸ்டடியில் தியாலஜி கிளாஸில் கூட நீங்கள் நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நான் விரும்புகிறேன். ஏன்னா இது எனக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சோ, என்னோட தர்ஷனத்தை எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கணும்னோ அதே போல் நீங்களும் புரிஞ்சுக்க ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும். நான் 100% சொல்கிறேன், உங்கள் டைம் வீணாகாது. நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு சின்ன ஃபீஸு அது வீணாகாது. அடுத்த ராஜ்யத்துக்கு உங்களோட அழைப்புக்கு அது ஈடே இல்லை. அல்லேலூயா. அங்கிள் அப்படி ஒரு டீச்சிங் கொடுக்குறாரு, அப்படி பிரமாதமாக புரிஞ்சு யார் வேணாலும் படிக்காதவங்க கூட புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு சத்தியத்தை போதிக்கிறாரு. அல்லேலூயா. நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கினேன். இனி ஒரு தைரியம் நம்மளுக்கு, நம்மளோட வேதத்தை ரகசியம் எனக்கு தெரியும், வேதத்தை எப்படி படிக்கணும்னு தெரியும், வேதத்தின் வழியாக நான் எப்படி பேசணும்னு தெரியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்குது. அதுக்காக அங்கிளுக்கும் இந்த ஊழியத்துக்காக குரானுக்கு ஒரு நன்றி கர்த்தருக்கு சொல்கிறேன். ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவன் என்னையுமா ஒரு சாட்சியம் இந்த இடத்துல நிற்க வச்சு அது கர்த்தருக்கு கொடானபடி நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இந்த பைபிள் தியாலஜி கிளாஸ் வந்து எவ்வளோ பேருக்கும் நிறைய விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பட் என் லைஃப்பில் அது வந்து பெரிய காரியங்களை செஞ்சுருக்காரு. இந்த கிளாஸ்க்கு வரும்போது தேவன் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாரு. சில கிளாஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், ஒரு மாதிரி ரொம்ப வாவ் மூமெண்ட் மாதிரி இருந்துச்சு, எனக்கு இருந்துச்சு. ஸோ நிறைய பிப்ளிக்கெல்லாம் அங்கேயும் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது டிவைன் ரெகுலேஷன்ஸை தேவன் கொடுத்து அதை எப்படி நம்மளோட பர்சனல் லைஃப்பில் எப்படி அப்ளை பண்ணணும், நம்ம அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம், எப்படி திங்ஸை ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸ் மாத்திரம் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா என்ன சொல்றது, எக்ஸ்ட்ராவாக தேவன் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷன் கொடுத்து ஒரு தேவன் நடத்தினாரு. ரொம்ப பிளஸடாக இருந்துச்சு. நான் கடவுளுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன். எனக்கு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேவன் கொடுத்து இந்த கிளாஸில் வந்து நிறைய விஷயத்தை கற்றுக்க வச்சேன். ஒரு சில நேரத்தில் என்னால் கிளாஸுக்கு நேரத்துலையும் தேவனோட திருவே அவங்களோட ஒரு ஹெல்ப்னாலும் நான் இந்த கோர்ஸை முடிக்க முடிஞ்சிச்சு. தேவனுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன். Thank you, Flora. Thank you, Dinesh. Moving on to next, we have a special song sung by Sister Esther Nadia and Mr. Vikram. Praise the Lord. In the song, I was inspired because throughout generations there are many different people who've been putting God into a circle, into a box. So I chose this song because he is someone who no one can put Jesus into a box.
ஒரு சர்க்கிள்குள்ள, ஒரு பாக்ஸ்குள்ள, ஒரு இனத்துக்குள்ள, ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ள இவங்களுக்கு தான், இந்த குவாலிஃபைடான பீப்புளுக்கு மட்டும்தான்ட்டு we cannot put him into a box. அவர் வானாதி வானங்கள் கொள்ளாதவர், அவர் வானம் அவருடைய சிங்காசனம், பூமி அவருடைய பாதப்படி. அவரை பத்தி பாட வந்திருக்கிறோம். வார்த்தையால் வர்ணிக்க கூடாதவரே, ஓயாமலும் புகழ் நான் பாடுவேன். இன்றுமே என்றுமே என்றென்றுமே. ஆனாதி வானங்கள் கொள்ளாதவரே, வார்த்தையால் வர்ணிக்க கூடாதவரே, ஓயாமலும் புகழ் நான் பாடுவேன். என்றுமே என்றுமே என்றென்றுமே. ஹalleluya ஹalleluya ஆமென். ஹalleluya ஹalleluya ஆமென். ஹalleluya ஹalleluya ஆமென். ஹalleluya ஹalleluya ஆமென். அதிசயங்களை எண்ணி பாடவா, அதிசயம் நீதான் மன்னவா. அதிசயங்களை எண்ணி பாடவா, அதிசயம் நீதான் மன்னவா. திசையெட்டும் தோணிக்கும் இசை வழியும் பாதே, திசையெட்டும் தோணிக்கும் இசை வழியும் பாதே. நீ தந்த மூச்சினை துரியாய் உமக்கே திருப்பி தருகிறேன். முழுதோனே 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 முழுதோனே. நன்றி சொல்ல வார்த்தையில் கண்ணீரை நஞ்சியாக்கினேன். அதிசயங்களை எண்ணி பாடவா, அதிசயம் நீதானே மன்னவா. அதிசயங்களை பாடவா, அதிசயம் நீதான் மன்னவா. மெய்ஞானே அலங்கடை நீயே, மெய்ஞானே அலங்கடை நீயே. இத்தனை கோடி ஈடில்லாமல் தனித்து நிற்கும் எங்கள் முழுதோனே 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 முழுதோனே. நன்றி சொல்ல வார்த்தையில் கண்ணீரை நஞ்சியாக்கினேன். அதிசயங்களை எண்ணி பாடவா, அதிசயமே தானே மன்னவா. அதிசயங்களை எண்ணி பாடவா, அதிசயமே தானே மன்னவா. Thank you, Vidya and Vikram, for entering a special performance for us. Now we have come to an important occasion, that is a convocation message by our Reverend Ravi Daniel.
கண்களை மூடி செபிப்போம். மகா இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த ஆசீர்வாதமான நாளை வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, உடைய பிள்ளைகள் உடைய பாதத்தில் வேத ரகசியங்களை கற்று வேத பிரமாணங்களை ஏற்றுக்கொண்டு சத்தியத்திலே நடந்து சத்தியத்தை கைக்கொண்டு அநேக ஜாதிகளை சீசராக்கும்படிக்கு இந்த மாலை வேளையில் தங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள். அவர்களை உச்சம் தலை தொடங்கி உள்ளங்கால் வரையும் ஆசீர்வதிங்க. ஒரு விசை கூட பலப்படுத்தி நடத்துங்க. பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகளாய் 30, 60, 100 கனி கொடுக்கட்டும். நீங்கள் கனி கொடுக்கவும் உங்கள் கனி நிலைத்திருக்குமே நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன் என்று சொன்னேன். பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் பிதாவே, ஆமென். நான் உங்களுடைய அதிகமான நேரத்தை நான் எடுத்துக்கொள்ளப் போவதில்லை. ஒரு சுருக்கமான ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். நான் ஒரு பைபிள் காலேஜ் ஆரம்பித்தோம். ஐயா தான் ஒரு செக்ரட்டரியாக இருந்தார். அது தொடர்ந்து என்னுடைய ஊழியத்தை நிமித்தமாக அதை தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ண முடியல. அப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 28 பேர் பேட்சில். அப்போ ஐயாவும் சில காரியங்களை நாங்கள் செய்தோம். ஒரு வேதாகமத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது இங்கே ஐயா சொன்னாங்க, கவுன்சிலிங் எவ்வளவு முக்கியம் என்று சொல்லி. நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிற ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. சங்கீதம் 32:8 எடுத்துக்கொள்ளலாம். Psalms 32 verses 8 எடுத்து வாசிக்கலாம். நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியில் உன்னை நடத்தி காட்டுவேன். உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன். இந்த வார்த்தை தான் உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம். இந்த கிராஜுவேஷன்ல என்ன செய்தி கொடுத்தாங்க, என்ன காரியங்களை கர்த்தர் என்னோடு பேசினார், எங்களோடு கர்த்தர் பேசின வார்த்தை அப்படின்னு சொன்னா, I will instruct you and teach you in the way you should go. அப்ப நீங்கள் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று தேவனாகிய கர்த்தர் தீர்மானிக்கிறார். நான் 91 டிசம்பர்ல பெங்களூர் பட்டணத்துக்கு வந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி 87, 86, 87 நான் ஒரு பெரிய ஊழியத்தில் நான் ஊழியக்காரனாக இருந்தேன். அப்ப தேவனாகிய கர்த்தர் என்னுடைய திருமணத்திற்கு பிறகு ஆப்ஷன் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கணுமா பெங்களூருக்கு வரணுமா. அப்போ தேவன்கிட்ட நான் ஜெபித்த பொழுது அந்த நாட்களில் கர்த்தரோடு பேசுகிற ஸ்லாக்கியம் இல்லை. உங்கள்கிட்ட கேட்டா உங்க அடுத்து என்ன செய்ய போறீங்கன்னு கேட்ட என்ன சொல்லுவீங்க? இன்னும் கொஞ்சம் வளரணும், கர்த்தர் சொல்லுவார், அப்போ தான் நாங்கள் செய்ய போறோம். அதே நிலைமையில தான் இருந்தேன். அப்போ நான் ஒரு பவர் மினிஸ்ட்ரி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டேன். ஒரு இவாஞ்சலிஸ்டா ஒரு சர்டிஃபிகேட்டோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது தான் என்னோடு கூட ஒரு ஐ நீட் ஆல்வேஸ் சம்மன் டு கைட். இப்போ ஹோலி ஸ்பிரிட் நடத்துறாரு. அந்த நாட்களில் நீ நடத்தினது ஒரு நல்ல ஒரு இந்து விதத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன். எப்படி நாங்கள் 2 பேரும் பழகுவோம்னு சொன்னா, எப்போ நேரம் எடுத்தாலும் ஜெபிப்போம். வீண் வார்த்தைகளை பேசாம, கண்ட இடத்துக்கு போகாம, ஒரு டீ குடிக்கணும்னா கூட நாங்கள் ஒரு டம்ளரை வாங்கிட்டு 2 பேரும் ஷேர் பண்ணிட்டு அங்க உட்காந்துட்டு தான் டீ குடிப்போம். ஏதாவது கர்த்தர் நம்ம பேசுகிறாரா? அப்ப அந்த மனிதனோடு நான் பேசிக்கொண்ட பொழுது ஒரு 3 நாட்கள் இரவும் பகலும் உபவாசம். அதனால் ஒரு லாட்ஜ் ஒன்று எடுத்து, வீடெல்லாம் இருக்கு, ஆனாலும் லாட்ஜில் போயிட்டு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் ஜெபம் பண்றோம். அவர்கிட்ட சொன்னேன், நீங்க 3rd டே நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம், என்னோட வந்துருங்கன்னு சொன்னேன். அப்ப அவரும் என்னோடு கூட வந்தாரு. நாங்க ஒரு ஹோட்டல், இப்போ ஊர்ல பேர் அஜந்தா ஹோட்டல், கோயம்புத்தூர்ல கிராஸ்கட் ரோட்ல அஜந்தா ஹோட்டல், அங்கதான் தங்கியிருந்தோம். அப்போ 3வது நாள் அவர் ஒரு 3 மணிக்கு வந்தார். என்ன ரவி மாசி முடிச்சிட்டீங்க? இல்லை, நீங்க ஜெபம் பண்ணதான் முடிக்கணும். அப்ப நான் ஒரு மிகுந்த குழப்பத்தில் இருந்தேன், என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. அப்ப தேவனாகிய கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை, இந்த வேதத்தை எடுத்து படினார். நான் படித்தேன். அவர் சொன்னார், நீ வெறும் கையனாய் போகிறாய், 2 பரிவாரத்தோடு வருவேன், திரும்பி வருவேன். அப்ப யாக்கோபு கொடுத்த ஒரு தேவனுடைய திட்டம் வார்த்தை.
அப்ப அந்த வார்த்தை கொண்டு தான் தேவன் இந்த பட்டணத்துக்கு கொண்டு வந்தார். உடனே நம்ம என்ன நினைச்சோம், கர்த்தர் சொல்லிட்டாரு 2 பரிவாரமா, இது எங்க இருந்து வரும், எப்படி வரும் என்கிற எண்ணமெல்லாம் வரும் இல்லையா. அந்த நாட்கள்ல பாத்தீங்கன்னா 91 முன்னாடி, நாங்கள் வரத்துக்கு முன்னாடி நிறைய ஊழியக்காரோட நான் ஊழியம் செய்திருக்கிறேன். மோன்சி லாசரஸ் ஒருத்தர் திருச்சியில டாக்டர் இருக்கார், அவரு பேர் சொல்லலாம். அவ்வளவு பேர்த்தையும் நான் அவரோடு என்னோடு கூட தனிப்பட்ட முறையில் நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, என்னோட வந்து பேசுவாங்க. இப்போ நான் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போயிட்டு என்னுடைய திட்டத்தை தேவன் வெளிப்படுத்த, எப்படியாவது திட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். பிளான் நாட் வில். வாட் இஸ் காட்ஸ் பிளான் இன் மை லைஃப். சித்தம் வேற, திட்டம் வேற. தேவ சித்தத்தை யாருமே அறிய முடியாது, எவ்வளவு பெரிய இருந்தாலும் அறிய முடியாது. திட்டத்தை மட்டும்தான் அறிய முடியும். தேவ திட்டம் என்ன? அவங்கெல்லாம் வருவாங்க, சாப்பிடுவாங்க, உட்காருவாங்க, ஹோட்டலில் பே பண்ணுங்க, அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாம் செய்வேன். ஓகே ரவி, காட் பிளஸ் யூ, காட் வில் டெல் யூ, காட் வில் ஸ்பீக் யூ போயிடும். ஆனால் இந்த மனிதன் ராமச்சந்திரன் என்கிற மனிதன் தான் அந்த வந்து என்னோட பேசினாரு, இந்த வசனத்தை கொடுத்தாரு. அடுத்து என்ன செய்யணும்? நீ போகும்போது வெறுங்கையினா போவேன், வரும் பொழுது பரிவாரத்தோடு வருவேன். சரி, இதை மட்டும்தான் நான் பிடிச்சிருக்கேன், இந்த வாக்கு தத்துவத்தை மட்டும்தான். இப்போ உங்களுக்கு என்ன சொன்னார் தேவன்? சங்கீதம் 32 என்ன சொன்னாரு? நீ நடக்க வேண்டிய வழியில் உன்னை நடத்துவேன். இதான் ப்ராமிஸ். கத்து நடத்துவேன். எத்தனை விசுவாசி? என்னை விட பெரிய, ஐயா விட பெரிய ஆட்களா தேவன் நம்மளுக்கு கொண்டு வருவோம். எதுக்குன்னா, அப்போ தேவன் வாக்கு தத்தம் கொடுத்துட்டாரு. உடனே நம்ம தலைகீழ் ஆடலாமா? என்ன செய்யலாம்? அப்போ சரி நான் கிளம்புறேன், கத்தர் போய் சொல்லிட்டாரு. திருமணம் முடிந்து வரோம், நானும் என் மனைவி மட்டும்தான். என்னோட வீட்டு வாடகை 400 ரூபாய். ஒரு சர்ச்சில் எங்களுக்கு சின்ன இடம் கொடுத்தாங்க. அதுதான் டாய்லெட்டு, அதுதான் டைனிங், அதுதான் கிச்சன், அதுதான் பெட்ரூம், எல்லாம் தான் 400 ருபீஸ் ரேஞ்ச். அந்த பக்கம் சர்ச் பெருசாக இருக்கும். அதை மெயின்டைன் பண்ணுற வேலை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் பொறுப்பாக. நான் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ இங்கே தங்கிக்கங்கன்னு சொல்லிட்டேன். 400 ரூபா வாடகை. இப்போ மனைவிக்கு எவ்வளோ சம்பளம்? பேப்டிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ சம்பளம்? எனக்கு வேலை கிடையாது, நான் கர்த்தரை நம்பி வந்திருக்கேன். அப்போது அவங்களுக்கு வந்து 1200 ரூபா சம்பளம் பேப்டிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலில். நான் சொல்கிறேன் 38 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. யோசித்து பாருங்க, அப்போ பெரிய தொகை இல்லையா? அப்போ 400 ரூபா வாடகை போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ மீதி இருக்கும்? கணக்கு தெரியாது. 800 ரூபா இருக்கும். அப்போ பாப்பா, என்னுடைய மகள், ஒரே மகள் தான். அப்போ அவங்க மகள் பிறக்க போகிறாங்க. வெறும் இந்த 800 ரூபா வச்சு தான் நாங்கள் குடும்பமே நடக்கும். ஆனால் எதை பிடிச்சி விடலை? நான் வாக்கு தத்துவத்தை விடலை. சொந்தக்காரங்க எல்லாம் இருப்பாங்க, ஆனால் யார் வீட்டுக்கும் போக மாட்டேன். எங்களை தேடி யாரும் வரமாட்டாங்க. அப்போது நான் இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு கயிறு மேட் இல்லை, இந்த சபையில் இந்த பேசேஜில் கயிறு மேட் போட்டுருப்பாங்க, நீ பார்த்துருப்பீங்க. அதில் முழங்கால் படி போடும். பேர் நீல நிற்பேன், கீழே ஒரு ஒயிட் ஷீட் வைப்பேன். அழுகிறது இந்த பேப்பரை நினைக்கும். காண்டெல்லாம் அந்த கயிறு மேட்டுங்கிற கயிறு உள்ளே போகும், முழங்காலுக்குள்ளே போகும். எலும்பமும் பார்த்தா அங்கங்கே ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் காலில். அப்படி முழங்கால் ஆண்டவரை இந்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்ற சும்மா கொடுத்துட்டு உடனே செய்கிற தேவன் அல்ல. அதற்கு நம்முடைய பிரயாசம் இருக்குல்ல. அப்படி பிரயாசத்தில் தேவன் எனக்கு கதவுகளை திறக்க ஆரம்பித்தார். அப்படி கதவு திறக்கப்பட்ட ஒரு இடம் தான் மட்டத்தள்ளிங்கிற இடத்துல. ஒரு நாள் ஈவினிங் நாங்கள் வந்து வீட்டில் என் ஒய்ஃப் வந்தோடனே நான் ஜாயின் பண்ணிட்டுருக்கோம், ஒய்ஃப் ஜாயின் பண்ணிக்குவோம். அவங்களோட இருக்கக்கூடிய ஒரு நண்பர், அவர் ஃபார்மசிஸ்டாக இருக்கார், அவரு வீட்டுக்கு வருவார். ஏன்னா ஆரம்பத்துலேருந்தே நல்ல நடந்தது. திருமணத்துக்கு முன்னாடி நான் பேசுவேன், வருவார். சரி நம்ம ஜெபம் பண்ணலாமே, நீ மட்டும் ஜெபம் பண்ணுற, நாங்களும் ஜெபம் பண்ணுறோம். நானும் என் ஒய்ஃபும் ஜெபம் பண்ணும்போது கூட அவரும் ஜாயின் பண்ணிட்டார். அவருடைய நண்பர்கள் 2 பேர், சுப்ராம் டேனியல் விஜயின் ஒருத்தர். 5 பேரை முழங்கால் நிற்போம். அப்பவே கர்த்தர் தரிசனங்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தார். தீர்க்க தரிசனங்களை கர்த்தர் செயல்படுத்த ஆரம்பித்தார். அப்படிதான் ஓடி ஆரம்பிச்சது. அப்போ சொன்னார், இந்த இடத்துல மற்றதில் இந்த இடத்துல ஒரு தேர்ஸ்டே ஈவினிங் ஒரு மீட்டிங் நடக்குது, வரைய போகலாம். எப்படி போகிறது? அவங்க 2 பேரும் ஆளுக்கு ஒரு சைக்கிள் வச்சிருப்பாங்க. எனக்கு சைக்கிள் கூட இல்லை, அது சொல்ல மாட்டேன். நாட்டி வேணும் சைக்கிள். அப்போ எங்கள் வண்டியில் ஏறிக்கோங்க. அப்போ சொல்ல நீ ஏற்றிக்கோ, இல்லை நீ ஏற்றிக்கோ. அப்போ வண்டி நீஸாக தான் இருப்பேன், அதில் ஓட்டிட்டு போகிறது கஷ்டம் தான் இல்லை. அப்போ சொன்னாங்க யாரோ ஒரு வண்டியில் ஏறிவோம். அங்கே போய் இறங்கணும்.
இறங்கின மாத்திரத்தில் எப்படி அவங்க உட்காந்துருக்காங்க பின்னாடி, அப்படிதான் நானும் போய் உட்காந்து. புதுசு இல்லையா, அவங்க யாரையுமே தெரியாது, இவங்களை மட்டும்தான் தெரியும். உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தேன். அவங்க என்ன சொல்றாரு, நீ பேசு. என்னன்னு பேசுறது, எப்படி பேசுறது? இந்த இடத்துல சரோஜான்னு ஒரு பெண்ணு இருக்காங்க, அவங்க பிசாசின் பிடியில பிடிக்கப்பட்டிருக்காங்க, நீ சொல்லுங்க. ஆண்டவரே சும்மா என்னை கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க, சைக்கிள்ல போகும்போது விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை. அந்த சரோஜம் எங்க இருக்காங்க தெரியுமா, இந்த ரோடு இருக்கு, இந்த ரோடு அந்த பக்கம் நடந்து நைட்டு வந்து ஒரு வழி இருக்காங்களே இறந்துருக்கான்னு தெரியாது. அந்த அவருடைய சரோஜ அம்மாவுடைய மகன் வந்து ஒரு பெரிய ஹோட்டல்ல ரிசப்ஷனிஸ்ட் அந்த டைம்ல. அந்த அம்மா தைரியமா பேர் சொல்லி கொடுத்தேன், யார் சரோஜா. உள்ள இருந்து அசுத்தாங்கி வந்துச்சு. அந்த ஒரு வியாழக்கிழமை சாயங்காலம் 7 மணிக்கு நடக்குது இந்த முதல் அற்புதம். அவ்வளோதான். அந்த அம்மா ஆடி விழுந்துருச்சு. நாங்கள் கிளம்பி வந்துட்டோம். என்னை தேடி பாஸ்டரும் அந்த கூட்டம் நடத்துகிறவங்களும் ஒரு 5-6 பேர் வராங்க, என்னை தேடி வராங்க. யார் இந்த ரவி இல்லையான்னு நாங்கள் அடுத்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை வர முடியுமா அப்படின்னாங்க. நாங்களே உங்களை கூட்டிகிட்டு போகணும், நாங்களே கூப்பிட்டு வந்துருக்கோம். இல்லை அந்த 2 பேர் வரணும் எங்களுக்கு தான் நான் வருவேன். ஏன்னா முதல் கர்த்தனை விட்டதை எங்கே விட்டாரு, ஒரு பிசாசுகிட்ட விட்டாரு. அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஊழியம். 230 குடும்பங்கள் இருக்காங்க. பல நாடுகளுக்குள்ள போயிட்டு வந்துட்டேன். நான் பிடிச்சு கொண்டது ஒரே ஒரு வாக்கு தத்துவம் மட்டும், எதுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, தேவனாகிய கர்த்தர் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர், கடைசி வரை நடத்தி. நான் ஒரு சில சீக்ரெட் சொல்லித்தரேன். ஏன்னா ஐயா நிறைய சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, ஆனால் நான் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லித்தரேன். இப்போ நல்லா கவனிங்க. While talking about the God's will, how to understand God's will, we must understand 2 aspects. தேவ சித்தத்தை 2 விதமா புரிந்து கொள்ள முடியும். 2 aspects. One is general will of God and other the specific will of God. தேவ சித்தத்திலேயே 2 பொதுவான தேவ சித்தம் அல்லது குறிப்பிட்ட தேவ சித்தம். மோசேவை அழைத்தது என்ன தேவ சித்தம்? ஸ்பெசிபிக், to release the people from the bondage, from the slavery. இல்லையா? அப்ப உங்களுக்குள்ள ஒரு 2 அழைப்பில் தேவ சித்தம் நிறைவேற கர்த்தர் போதுமானவராக இருக்கிறார். ஒன்று general will and another one specific will of God. இதுல the former is basic and it is the same for all of us. இந்த general will அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். ஒரு ஓப்பனிங் மீட்டிங் நடத்திட்டு ஆல்டர் கால் கூப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு 200 பேர் 300 பேர் நிற்பான். அடுத்த வருஷம் அதே இடத்துக்கு போனீங்கன்னா அதே 200 பேர் 300 பேர் நிற்பான். அது அடுத்த வருஷம் போனால் அதே 300 பேர் நிற்பாங்க. ஆனா அதுல ஒரு ஆள் 2 ஆளை கர்த்தர் பிரிச்சு எடுத்து அவங்களை தனியா பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு நிற்க வச்சு தேவன் அற்புதங்களை செய்வார். நான் முதல்ல மிடில் ஈஸ்ட் போகும்போது அங்கே பேசுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. நான் சொன்னேன் வேண்டாம் வரல அப்படின்னு. இல்லை நீங்க வாங்கன்னு கூட்டிட்டு போயிட்டு துபாயில் போய் இறங்கிட்டேன். அங்க ஒரு பெரிய சர்ச் 5000 பேர் இருக்காங்க. இந்த சர்ச் பாஸ்டர் கேட்குறாங்க, பெங்களூர்ல ஒரு பிரதர் வந்திருக்காரு, இஸ் a very much prophetical man, கூப்பிடலாம். No, we have many pastors here, I cannot give time. நான் சொன்னேன் வேண்டாம் விட்டுருங்க, எதுக்கு என்னை கூப்பிட்டு அசிங்கப்படுத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்போ அதே தில்குமார் என்ன செஞ்சாரு, சரிப்பா செவ்வாய்க்கிழமை ஈவினிங் ஒரு மீட்டிங் இருக்கு, அது ஒரு 10 நிமிஷம் பேசிட்டு போட்டோம். பெங்களூர்ல வந்திருக்கீங்க இல்லை, துபாய் வரைக்கும் வந்துட்டீங்க, ஒரு 10 நிமிஷம் பேசிட்டு இருக்கோம். 10 நிமிஷத்துல என்ன பேசிட்டு நினைக்கிறீங்க? இன்னைக்கு கூட டைம் கொடுக்கல எனக்கு. 10 நிமிஷத்துல என்ன பேசிட்டு நினைக்கிறீங்க? ஒரு ஜபம், ஒரே ஒரு நேம் கால். Who is Sister Preeti? துபாயில போனோன்னு கேட்ட ஒரே ஒரு சத்தம், Who is Preeti? இந்த ஜனவரி 1 என்னோட ஊழியத்துக்கு வந்து ஊழியம் செய்யறாங்க. என்னோட வருஷம் வருவாங்க, பிரீத்தி செல்வகுமார். அவங்களோட பேர் சொல்லி கூப்பிட்டுறாங்க. எப்போ? 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. அப்போ அவங்க ஊழியத்தில் இல்லை. கர்த்தர் ஒரு பெரிய ஊழியத்தை கொடுக்க போறேன், தேசங்களோடு உன்னை கொண்டு போக போறேன், கர்த்தர் நான் உன்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர். அதுக்கு பிறகு 5000 பீப்புள் இருக்கிற சர்ச்சில் நான் பேசினேன். அடுத்தது 3000 பீப்புள் இருக்கிற இடத்துல பேசினேன். குஜிரா, அல்லைன், ரசல் கைமா, அபுதாபி, சார்ஜா,
ஆல் த 7 எமிரேட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட்டே கிடைக்கும். அப்படி கத்தர் கொண்டு போனார். இதெல்லாம் எப்படி நடந்துச்சுன்னா தேவ சித்தம். இட் இஸ் நாட் ஜெனரல் வில் ஆஃப் காட், ஸ்பெசிபிக் வில் ஆஃப் காட். உங்களை பார்க்கும்போது many of you have the specific call of God. அப்ப என்ன செய்யணும்? ஒரு ஏற்ற காலத்தில் நான் உங்களை உயர்த்தும்படி பலத்த கரத்தில் அடங்கியிருக்கிறேன். With the rest upon the Lord's feet in prayer, God will do great things. இது ஒரு டாபிக். அடுத்தது, there are usually 4 means by which we can attain God's specific will. தேவனுடைய இப்போ ஜெனரல் வந்து எல்லாத்தையும் தம்பி சொன்னார், என்ன ஐயா கூப்பிட்டாங்க, சொப்பனத்தில் பார்த்தேன், அதே வார்த்தை அவரும் சொன்னார், அப்போ உங்களை கூப்பிட்டாரு இல்லையா? 4 விதமான காரியம் ஸ்பெசிபிக். நம்பர் 1, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டீச்சிங் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்சர். வேதாகமத்தை போதிக்கிறதான ஒரு ஊழியம். அது எப்படி இருக்குன்னா, the word of God is a final authority in all matters of life and contact. அப்போ ஸ்கிரிப்சர் தான் நமக்கு முக்கியம். எப்படி தேவன் அழைத்தார் நம்மளை? வார்த்தையினால் அழைத்தாரா? போகும்போது தம்பி என்னை வந்து பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு போனாங்களா? இல்லை ஏதோ நாம சந்திக்க கூடாது சந்திச்சோமா? அப்படிங்கிற ஸ்கிரிப்சர். இப்போ ஸ்கிரிப்சர் எங்கே கிடைக்கும் நமக்கு? சர்ச், சபையில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் வார்த்தை. அப்போ பொதுவாக நம்ம நினைப்போம், இங்கே மீட்டிங், அங்கே மீட்டிங், அங்கே மீட்டிங் கூடாது. நான் அந்த மாதிரி ஆளே கிடையாது. இது வரைக்கும் என் தலைமையில் யாரும் கை வச்சதில்லை. அங்கிள் டிஜிஎஸை தவிர வேறு யாரும் என் தலையில் கை வைக்கக்கூடாது. வெரி ஸ்ட்ரிக்ட். தொடர்ந்துன்றேன். தினகரன் ஐயா மட்டும்தான் அந்த உரிமை என் தலையில் கை வைக்கிறது. ஏன்னா அவர் தான் என்னை அழைத்தவர். எப்படி கூப்பிட்டா தெரியுமா? மை சன் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க. அது பிறகு ஜீசஸ் கால்ஸில் ஃபேக்கல்ட்டியாக நான் வேலை செஞ்சேன். இப்போ ஒரு ஃபோன் வந்தாலும் அடுத்த ஃப்ளைட் ஏறி ஜீசஸ் கால்ஸுக்கு போயிடுவேன். ஊழியத்தை முடிச்சுட்டு வருவேன், ஃப்ரீயாக வருவேன். ஐ நெவர் டேக் ஆஃபரிங் ஃப்ரம் த மினிஸ்ட்ரி. அப்படி ஒரு கனமான ஊழியத்தை கற்றுக் கொடுத்தார். அப்போ எப்படி கர்த்தர் என்னோட இடைப்படுவார்? நீங்கள் சொல்லுங்க. ஸ்கிரிப்சர். எவ்ரி டே யுவர் டே அண்ட் நைட் மெடிடேட் த வேர்ட் ஆஃப் காட். இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரத்தில் நாட்டப்பட்டு தன் காலத்தில் கனி தந்து இலையுதிராக இருக்கிற மரத்தை போல இருப்பான். அவன் செய்வது எல்லாம் கர்த்தர் வாக்கியம் பண்ணுவார். God interpreted the scripture words. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, the next one is very very important. We have the inner voice of spirit. பையன் சொன்னார், 2 அபிஷேகம் இருக்கும், உள்ளான அபிஷேகம், வெளியான அபிஷேகம். வெளியான அபிஷேகம் எப்படி இருக்கும்னா, பார்க்கக்கூடாது, நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத ரூம் மேல் கண்ணை வைத்து ஆலோசனை சொன்னேன்ல. அப்போ அவுட்வேர்டு. இப்போ இன்வேர்டு அப்படிங்கிறது என்னை தட்டி எழுப்புகிற ஒரு ஆவியம். நான் தம்பிகிட்ட காரில் பேசிட்டு வந்தேன். அந்த தம்பிகளோட கர்த்தர் ஆவியானவர் உங்களை எழுப்பி ஜோமனை சொல்லியிருக்காரா? ஏதாவது திட்டங்களை கொடுத்துருக்காரு? எதாவது வர வழியில் தம்பியோட நான் காரில் பேசிட்டு வந்தேன். அப்போ இன்னர் வாய்ஸ் அங்கே பாருங்க சொல்லித்தரேன். We have that inner voice of the spirit, the indwelling. The spirit leaves impression on our hearts and mind. ஒரு தழும்ப கொடுத்து இம்ப்ரெஷன். அது வந்து நீங்க மாற்றவே முடியாது. எப்போதுமே அந்த இம்ப்ரெஷன் உங்களை என்ன செய்யும்? ஒரு ராஜா அப்படின்னா அவனுடைய கையில் இருக்கிற முத்திரை மோதிரம், ஒரு செங்கோல் இல்லையா? அப்புறம் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த இம்ப்ரெஷன் உங்களுக்குள்ள வந்துடும். அப்ப எப்பொழுதுமே நீங்க தூங்கும் பொழுதும், நிற்கும் பொழுதும், நடக்கும் பொழுதும், உட்காரும் பொழுதும் அந்த தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த பெரிய பாரத்தை அது நினைவூட்டி கொண்டே இருக்கும். தட் இஸ் இம்ப்ரெஷன். ஓகே, உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர். அடுத்த ஒரு காரியம் சொல்றாரு, he is a divine helper to lead us. உதவி செய்வார். நம்ம ஏற்றபடி வேண்டிக்கொள்ள அறியாது இருக்கிறபடினால ஆவியானவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். மூணாவது, thirdly, we refer to godly counsel. There's a human counsel. நான் உங்களுக்கு பாதி தான் என்னுடைய ஸ்டோரி சொன்ன டைம் இல்லை. ப்ரொஃபஷனலி நம்ம ஆர்த்தோடிஸ்ட். இந்த காலெல்லாம் செய்வாங்கல்ல, செயற்கை கால் கையெல்லாம் செய்வாங்கல்ல, அந்த தொழிலை ஜான் மாண்ட்ரஸ் ஆர்த்தோட்டிக் அண்ட் ப்ராஸ்தோட்டிக் சென்டரில் முடிச்சுட்டு ராமகிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் பிசியோதெரபியில் டியூட்டர், எம்பிபிஎஸ், டிபிடி, பிஎஸ்சி நர்சிங், எம்எஸ்சி நர்சிங், அவங்களுக்கு நான் டியூட்டராக இருந்தேன்.
அந்த 91 நான் என்னுடைய வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு தான் பெங்களூர் பண்ணேன். அப்போ முடிவு பண்ணிட்டு இந்த வேலை நான் இன்னும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி, அப்போ அந்த டைமில் நான் கவுன்சிலிங் கொடுப்பேன். ஒரு பேஷண்ட் வந்து அவனை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும், அது மெடிக்கல் கவுன்சிலிங். இப்போ நம்ம கொடுக்கறது சபையில் கொடுக்குறது ஸ்பிரிச்சுவல் கவுன்சிலிங். அப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் கவுன்சிலிங்கில் நிறைய டாட்டாஸ் இருக்கு. அது ஐயா பார்த்துக்கொள்வார், நான் உள்ள வர விரும்புகிறேன். அது வருதுன்னு உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்ல வந்தேன். ஏன்னா ஏன் பீட்டர் வில்லியம்ஸ் அவர்கள் உணர்த்தினார்கள் அப்படின்னா இது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ போயிட்டு ஒரு கணவன் மனைவி பிரச்சனை அப்படிங்கும்போது, அல்லது பிள்ளைகளுக்குள்ள பிரச்சனை சொல்லும்போது எப்படி ஜெபம் பண்ணலான்னு போயிருக்கீங்களா? அவர் நம்ம விசாரிக்கிறவர். ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு, நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் இருக்கும், அப்படி நாமும் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர். ஆலோசனை கர்த்தர் இஸ் a wonderful counselor. இப்போ நமக்குள்ள வந்துட்டா நம்மளும் கவுன்சிலர்ஸ் இல்லையா? இப்போ கவுன்சிலர்ஸ் அப்படின்னா நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியங்களை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை ஆவியானவர் உங்களுக்கு சொல்லுவார், நீங்க அவங்களுக்கு சொல்லுவீங்க. இப்ப கம்யூனிகேஷன் யாருன்னா ஹோலி ஸ்பிரிட். இது மூணாவது. நாலாவது, ஃபைனலி we consider the circumstantial evidence. என்னை அழைத்தார் என்பதற்கு ஒரு எவிடன்ஸ் தேவைப்படும் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். சரி, ஜெனரலி this serves as a confirmation because it is God who orders situation in our lives. சரிங்களா? இது இப்படி போகுது. அடுத்து ஒரு 3 வசனங்களை சொல்லி எழுதி வைத்துக்கிறேன். God sees that we are not mentally, spiritually or physically ready to execute His will should He reveal it to us. John 16:12. 3 வசனம் சொல்ல போறேன். 3 பாயிண்ட் சொல்லணும் இல்லையா? இப்போ 3 வசனம் சொல்லணும். Number 1. Number 2, in our lives there may be certain areas of disobedience of the scriptural principle. Psalms 50 verses 23 point. Pastor Chodana. In our lives there may be certain areas of disobedience to the scriptural principle. When it is more obedient that we need, God does not give more light. Psalms 50:23 B point. மூன்றாவது சொல்லி முடிக்கிறேன். God leaves an element of uncertainty to strengthen our faith. Isaiah 30 verses 21. இந்த 3 வசனங்களை நீங்க வச்சுக்கலாம். நான் சொன்ன வசனம் ஞாபகம் இருக்கா? சங்கீதம் 32 8ஆம் வசனத்தை சொன்ன திரும்பி சொல்றேன். I will instruct you to teach you in the way you should go. எங்கு எப்படி போக வேண்டும் என்பதை தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களை ஆலோசனை கொடுத்து நடத்துவார். தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம். God bless you. Thank you so much, Uncle, for this meaningful message. I think they will take this up to their life. Not only for them, it's for every one of us. Thank you so much. So we have come to an important occasion of presenting of graduates and awarding of certificates. ஒருத்தர் பேர் கூப்பிடுறப்போ வந்து உங்க சர்டிபிகேட் வாங்கிக்கணும். Francis Prabhakaran, Vikram, Vikram B, Sanjay Sir Velagovan,
Salome, Monica, Dinesha, Deborah, Esther Vidya, Ilyas, Vasanta Kumari, Manjula, Flora, Maria Janet, we'll have a Oventry song.
We'll have the closing prayer by Pastor Penny. Hallelujah. எல்லா கண்களை மூடி அந்த செய்த நன்மைகளுக்காக நம்ம ஆண்டவராக நன்றி சொல்லி செபிக்கிறோம். Hallelujah. 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 ஆண்டவரே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே இது வரைக்கும் ஆண்டவரே நடத்தினதுக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. முக்கியமா ஆண்டவரே எல்லாரும் ஆண்டவரே இந்த பைபிள் ஸ்டடியை படிக்க கிருபை செய்ததுக்காக நன்றி அப்பா. இது வரைக்கும் வேதத்தின் ரகசியங்களை நீங்க வெளிப்படுத்துறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இனிமேல் அவங்க கண்ணி கொடுக்கும்படிக்கு ஆண்டவரே எல்லாரும் நீங்க தேர்ந்து கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி. நீங்க நடத்தின இந்த அபிஷேகத்துக்காக கிராஜுவேஷனுக்காக நாங்க ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே எல்லாருக்குள்ளோ இனில இருந்து ஒரு வித்தியாசம் வரட்டும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே ஜெபத்துல வேதத்துல எல்லா காரியத்துல ஆண்டவரே ஒரு மாற்றங்களை நீங்க கொடுக்க போறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இப்போதே உங்களுடைய கிருபை பிரசன்னம் ஒவ்வொரு வேளையும் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. உங்களுடைய கிருபை உங்களுடைய வல்லமை அளவில்லாமல் எல்லார் மத்தியிலும் நீங்க ஊத்தினதுக்காக நன்றி. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இது வரைக்கும் இது படிக்க கிருபை செய்ததுக்காக நன்றி. இது வரைக்கும் இவங்களை நடத்தினதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இதோ கலப்பிலே நாங்கள் கை வைத்திருக்கிறோம், திரும்பி பார்க்காதபடிக்கு ஆண்டவரே எல்லாரும் அநேக கனிகள் கொடுத்து முக்கியமா பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ஜனங்கள் சேர்க்க நீங்க கிருபை செய்யும்படிக்கு நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஊழியத்துக்கு விரோதமா குடும்பத்துக்கு விரோதமா வருகிற எல்லா தடைகளும் இப்போதே நஸ்ரேனாக இயேசுவின் நாமத்துல முறியடிக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்குள்ளும் இன்னிலிருந்து ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீங்க கொடுக்க போறதுக்காக நன்றி அப்பா. ஆசீர்வதிங்க. முக்கியமா ஆண்டவரே பீட்டர் வில்லியம் அங்கிளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இது வரைக்கும் அவங்களை உருவாக்கி ஆண்டவரே ஊழியத்துக்காக பயன்படுத்தினதுக்காக உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இன்னும் அநேக கிளாஸ்கள் வைத்து அநேக சிஷ்யர்களை உருவாக்க நீங்க கிருபை செய்யும்படிக்கு நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே ஆரம்பத்துல அந்த முடிவரைக்கும் எங்களோடு கூட இருந்து நீங்க இடைப்பட்டதுக்காக நன்றி. சகலத்தை உங்களுடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தால் பிதாவே ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, செய்த சகல உபகாரங்கள் ஒன்றும் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அன்யோன்யம் ஐக்கியம் வழிநடத்துதல் இன்றும் என்றும் சதா காலமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை மட்டும் லிவிங் வேர்ட் மூமென்ட் சபையோடும் இன்றைக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வெளியேற பெற்ற முத்துக்களாய் தன்னுடைய அபிஷேகத்தை பெற்ற பிள்ளைகளோடும் இருந்து காப்பதாக. ஆமென். We have come to an end of our function here today. So, on behalf of the entire Diploma in Theology graduating class, I stand here with a great heart to express our sincere thanks. First and foremost, we thank our Almighty who has carried us through this academic journey, strengthened us and enabled us to complete this course with joy. A special thanks to our convocation speaker, Reverend Dr. Ravi Daniel, and for a biblical counseling, Mr. Sudarshan, for blessing us today with powerful and inspiring message. Uncle, your words have truly encouraged and challenged us for the ministry ahead. We extend our heartfelt gratitude to our pastor, Reverend Dr. J. Peter William, Uncle, our beloved leader and teacher. Uncle, you have guided us, supported us and taught us the word so clearly and patiently. We are deeply grateful for the love, time and wisdom you have invested in us through this academic year. A special thanks to our Irama, Mrs. Peter William, Mrs. Mercy William and Naresh, who have supported us during a college retreat and worked tirelessly to make everything smooth and memorable. Your service has truly been a blessing to us. We also thank all our teachers, volunteers, worship team, technical team and every brothers and sisters who helped in planning and organizing this convocation. Your efforts behind these scenes made this day beautiful and meaningful. Finally, our heartfelt thanks to all our family, parents and friends who stood by us throughout the year, encouraging and praying for us.
To each and every one of you, thank you for your presence, your prayers and your love. Let's join us for the fellowship dinner. Go ahead. Thank you so much.